퀴즈를 내겠습니다. 퀴즈 타임. 자, 우리 미국에 한 여성이 있었어요. 자, 이분이 지금 뉴욕에 살고 있어요. 뉴욕에. 그런데 그 아들이 자기 자녀가 아파가지고 병이 났어요. 씩 해가지고 이제 아리조나주에 있는 피닉스라는 도시로 그곳에 아들을 치료차 보내야 되는 상황입니다. 그래서 이 여자분이 은행에 다니고 있는 분이신데, 뱅크에 다니시는 분인데, 회사를 옮겨야 될 상황이에요. 뱅크를 옮겨야 돼. 그래서 뉴욕에서 애리조나주에 있는 피닉스로 옮기기 위해서 피닉스에 있는 12개의 뱅크에 편지를 보냈어요. 내가 그쪽 동네로, 그쪽 지역으로 이사를 가니까 나를 좀 채용해 달라 라는 편지를 썼어요. 즉 일종의 입사 지원서죠. 입사 지원서를 이렇게 썼는데 자, 내용을 한번 보도록 할게요. 전도사님 계셔요? 어디 가셨나? 짱! 잠깐 볼일보러 가신 것 같은데. 자, 일단은 읽어보겠습니다. 존경하는 은행장님께 10년 동안 은행 실무를 쌓은 저의 경력이 귀은행과 같이 급속도로 발전하는 회사에 도움이 될 것입니다. 뉴욕에 있는 뱅커즈 트러스트 회사에서 여기는 이제 본인이 다니고 있었던 회사죠. 상당히 많은 은행 실무를 익혀 현재 지점장의 직책에 이르기까지 이 사람이 지금 지점장이에요. 본인은 고객관리, 신용계, 대부계, 그리고 관리 업무 등과 같은 은행 실무의 제반 사항을 익혀왔습니다. 저는 피닉스로 5월 중 이주하게 되며 귀은행의 성장과 수익에 이바지할 수 있으리라 자부합니다. 4월 셋째 주경 피닉스에 갈 때 제가 귀은행에 얼마나 도움을 드릴 수 있는가에 대해 말씀드릴 기회를 주시면 대단히 감사하겠습니다. 그럼 안녕히 계십시오. 바버라 앤더슨 올림. 자, 이와 같이 편지를 보냈어요. 12개의 은행에. 자, 몇 개의 은행에서, 몇 군데의 은행에서 면접을 보자고 연락이 왔을까요? 자, 퀴즈입니다. 자, answer 해보세요. 듣자. 몇 개? 잠시만요. 저 이분 좀 생각하면 돼요. 너무 생각하지 말고 그냥 퀴즈야. 그냥 퀴즈. 그럼 퀴즈 그냥 느낌에 따라 12개 중에서 한 2개만 연락이 올 수도 있는 것 같아요. 2개? 네. 2개. 자, 뿌띠렁, 렁. 제가 생각에는 한 3개, 4개 정도 연락이 온 것 같아요. 그렇군요. 자, 꽝. How many? How many company? 안 들려. Not hearing. Not here. I'm sorry, I don't understand your questions. So, could you please repeat your question in English for me? 여기. 몇 군데 Thì thầy 회사에서 hỏi là cái 연락이 người 왔는데. này nộp 12 cái công ty ấy, 12 cái ngân hàng thì có khoảng mấy cái người ta liên lạc đến, người ta gọi đến là để phỏng vấn ấy. Thì liệu là sẽ nhận được mấy cái liên lạc trả lời phản hồi lại ấy. Tức là phải Chị đọc giải thích cái nội dung của cái bức thư đấy cho chị hiểu nữa. Chị in hiểu order nội dung to của Cứ đoán thôi. Thầy hỏi là mấy cái liên lạc đến thì cứ đoán mấy cái thôi. Chỉ là câu hỏi đơn giản thôi mà. I think in order to answer your question, I need to understand the content of the cover letter from this person. It depends if he including the
enough information that showing how he matched with the requirement and good fit with the position that the company wants, the person that the company wants, so they will send him the response. I mean, I don't understand the content, so 그래. 자, 일단 이 편지를 읽고 무려 11개 11 뱅크에서 연락이 왔어요. 대단히 놀랍죠? 짧은 편지 하나에 11개의 뱅크에서 연락이 왔어요. 왜 그러냐? 왜 그렇게 했어요? 그 이유가 뭐냐 이거죠. 여기 위에 보면 제목이 나와 있죠. 여기에 카네기 인간관계론이라는 유명한 책에서 나온 이야기예요. 상대방의 입장에서 사물을 봐라. 상대방의 입장. 뭐냐면은 이 사람은 자기를 뽑아달라는 얘기를 한마디도 안 했어요. 그렇죠? 단지 무엇을 얘기했느냐면 나는 당신들의 은행에 도움이 될 수 있다. 나는 도움을 줄 수 있다. 그 얘기를 한 거예요. 왜냐하면 밑에 요런 내가 실제로 이런 경험을 했고 이런 능력을 길러왔기 때문에 이런 능력이 있기 때문에 당신들의 회사에 내가 크게 기여할 수 있다. 이 얘기를 한 거예요. 그랬더니 다들 보니까 우리 은행에 도움을 줄 수 있다고 판단한 거죠. 네. 굉장히 간단한 거예요. 이게 바로 면접할 때도 이런 식으로 하는 거예요. 나는 당신 회사에 도움을 줄 수 있다. 왜? 이런 능력을 갖추고 있기 때문에 그렇습니다. 라고 하면 되는 거죠. 그래서 무려 11개의 은행에서 연락이 왔다는 거예요. 그래서 이 면접이든 입사서류든 결국 중요한 것은 뭐냐? 상대방의 입장에서 상대방이 원하는 말을 써줘야 돼요. 상대방이 원하는 말을 해줘야죠. 그들의 nids를 내가 satisfy 해줘야 되는 것이죠. 이해되셨죠? Hằng hiểu cho em. Hằng, em hiểu không? Nghĩa là cái người mà anh ta đang viết cái lá thư ứng tuyển thì đã có 11 doanh nghiệp liên lạc lại với anh ta. Lý do vì sao? Đó là bởi vì anh ta không hề nói một câu nào rằng là hãy tuyển dụng tôi, mà anh ta chỉ nói rằng tôi đã có 10 năm kinh nghiệm và tôi đã có những cái kinh nghiệm được tích lũy trong cái lĩnh vực mà ngân hàng cũng như là những cái công việc thực tế anh ta đã có kinh nghiệm, và qua những cái kinh nghiệm thực tế trong vòng 10 năm đấy thì anh ta có thể giúp ích được cho công ty. Cho nên khi mà cái người tuyển dụng người ta đọc được cái lá thư của anh này thì người ta sẽ nhận ra rằng cái người này có thể giúp ích được cho công ty của chúng tôi. Cho nên đã có 11 công ty liên lạc với anh ta sau khi đọc một cái đoạn thư rất là ngắn này. Và cho nên cái cách mà chúng ta cần phải viết khi mà đi xin việc đó là thế nào? Là chúng ta viết cái điều mà công ty tuyển dụng muốn nghe và chúng ta có thể giúp ích cho công ty, thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải thể hiện để cho người ta nhìn thấy được, người ta cảm nhận được rằng nếu như nhận nhân viên này vào thì cái nhân viên này sẽ giúp ích cho công ty được. 오케이. 자, 면접의 이제 준비 방법과 주요 질문과 답변 방법에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 면접 준비하는 이제 그 요령을 간단하게 중요한 것들 몇 가지가 있는데 한번 얘기해 보도록 할게요. 자, 일단은 먼저 면접을 할 때 좋은 인상을 주는 것이 중요합니다. impression이죠. impression. 이 좋은 인상이 결국은 모든 것을 결정합니다. 그래서 좋은 인상은 면접장에 딱 들어가자마자 딱 일단 이미지에서부터 이미 결정이 될 수 있어요. 그래서 좋은 이미지를 주는 것이 중요합니다. 그래서 좋은 이미지를 주는 방법이 뭐 여러 가지가 있겠지만 먼저 인사를 잘해야 되겠죠. 그리팅을 잘해야 돼요. 인사를 잘해야 돼요. 그래서 인사 잘하고 그 다음에
두 번째 여기 보면 이제 미소를 머금고 밝은 목소리로 긍정적으로 말을 해라. 자, 웃는 얼굴로 답을 하는 것이 중요합니다. 다음에 밝은 목소리, 좀 씩씩하고 밝은 목소리 있죠. 그럼 보이스가 굉장히 중요합니다. 그리고 부정적인 얘기보다, 네거티브한 얘기보다는 포지티브한 얘기를 하는 것이 좋습니다. 뭐 이런 게 있겠죠. 내가 성공한 경험, 내가 잘한 거 위주로 해야 됩니다. 자기 반성을 너무 많이 하면 안 돼요. 면접은. 두 번째 여기 보면은 면접관이 질문을 받아서 이야기를 시작해라. 이건 뭐냐 하면은 면접관이 질문한 것을 내가 그대로 리피팅을 해주는 겁니다. 리피팅을 해주면 그 면접관이 듣기에 저 친구가 나의 이야기를 잘 듣고 있군 이라는 어떤 생각을 갖게 되죠. 그러니까 존중받고 있는 느낌을 갖습니다. 그래서 좋은 인상을 줄 수 있어요. 그리고 나는 잘 경청하고 있다. 당신의 말을 내가 잘 듣고 있다. 라는 인상을 주겠죠. 그래서 요거는 한번 시도해 보시면 좋을 것 같아요. 뭐 예를 들자면 뭐 예를 들어 이제 베트남에서 이렇게 오셨네요. 라고 이렇게 질문을 하겠죠. 혹시 학교에서 전공은 어떤 걸 전공으로 하고 계십니까? 라고 질문한다면 이렇게 답을 시작해야 되겠죠. 예, 제 전공에 대해서 말씀드리겠습니다. 질문이 전공이 뭐냐고 물어봤으니까 저의 전공에 대해서 말씀드리겠습니다. 라고 하고 이제 답을 시작하라는 거죠. 그것만 해도 굉장히 좋은 인상을 줄 수 있어요. 왜냐하면 어떤 사람은 A라고 질문을 했는데 B라고 답을 하는 경우가 있어요. 그러니까 질문한 그 질문자의 의도하고는 다르게 답을 하는 경우가 가끔 있어요. 그러면 그 사람은 좀 점수를 좋게 못 받습니다. 자, 세 번째, 신뢰를 줘라. 신뢰를 주기 위해서 아까 얘기했죠. 팩트에 기반해야 된다. 팩트에 기반하되 논리 정연한 프로세스로, 로지컬한 어떤 프로세스로 이야기를 해야 된다. 얘기했습니다. 그래서 so what, why so 기억을 하시고, 그러니까 먼저 결론부터 얘기하시고, 다음에 근거 제기하고, 그리고 어떻게 나는 이렇게 하겠다, 어떻게 해왔다, 뭐 이런 것들을 얘기하면 좋겠죠. 두 번째는 질문의 의도를 먼저 파악해라. 뭐 당연한 얘기겠죠. 자, 질문을 받았어요. 그 질문 받으면은 그 질문이 무엇을 묻는 질문인지를 정확하게 파악을 해야 되는데, 여러분들이 이제 외국인이다 보니까 어려운 질문을 받았을 때 이해가 잘 안 갈 수 있어요. 그죠? 이제 이런 게 문제인데, 자, 만약 이해가 잘 안 간다면, 다시 질문할 수 있겠죠. 면접관님, 제가 질문을 잘 이해하지 못했는데, 다시 한번 질문해 주시겠습니까? 라고 이렇게 말씀하시면 됩니다. 자, 그래서 질문의 의도는 결국 두 가지 중에 하나예요. 두 가지 중에 하나. 자, 첫 번째, 지원자의 직무 적합성을 물어보는 질문이다. 즉, 이 지원자가 가지고 있는 학문이나 경험, 이것이 직무에 적합한가? 결국 일을 잘할 수 있는 능력이 있는가? ability에 대한 내용이죠. 다음 두 번째는 조직 적합성입니다. 즉, 이 사람이 이 회사에 와서 우리 그 같은 팀에 어떤 사람을 뽑는다면 그 팀에 잘 녹아들 수 있는 사람인가? 잘 적응할 수 있는 사람인가? 함께 잘할 수 있는 사람인가? 즉, 그 사람의 인성을 물어보는 것이죠. 인성. 그래서 위에 있는 1번은 그의 어떤 전문성을 물어보는 것이고, 밑에 2번은 주로 인성을 물어보는 질문입니다. 자, 우리 면접에 있어서 인성 질문이 몇 %나 차지할까요? 전체 질문 중에서 인성 질문이 차지하는 퍼센테이지가 몇 %나 될까요? 렁? 뿌띠? 렁? 네. 죄송한데 다시 질문 말씀해 주세요. 그러니까
면접 질문이 총 뭐 예를 들어 10가지 질문이 나왔다면 전체 질문 중에서 네. 사람의 인성을 묻는 질문, 사람의 캐릭터, 인성을 묻는 질문은 몇 개 정도 나올까요? 10개 중에서. 인성 나온 질문. 제 생각에 3개 정도 나온 것 같아요. 3개? 네. 그럴 수도 있죠. 그때 달라요. 그렇지만 보통 70%, 80% 이상 인성 질문입니다. 즉 10개 질문이 나오면 그 중에 7, 8개는 인성을 물어보는 질문이에요. 그의 전문성을 물어보는 질문은 그렇게 많지는 않습니다. 왜냐하면은 인성이 좋은 사람이 결국은 일도 잘하거든요. 사람이 일단 좋아야 돼요. 자, 그래서 질문을 받으면 먼저 생각을 해보세요. 아, 저것이 나의 인성을 묻는 질문인지 아니면 전문성을 묻는 질문인지 딱 들어보면 알겠죠? 네. 저기 이 부분의 항은 알아들었는지 항, 알아들어요? Do you understand? do you understand? Yes, yes, I understand. Thank you. 이해했다는데요. 이해했대요. 네. 알 거예요. 네, 설명했으니까. 자, 다음에는 답변의 형식이에요. 형식. 포맷이 중요한 거죠. 이 어떤 그 뭔가 구조화된 스트럭처란 어떤 그 포맷을 가지고 있습니다. 뭐 입사 서류하고 비슷합니다. 자, 먼저 틀이 있어요. 이 틀이 스트럭처죠. 자, 결론부터 먼저 이야기한다. 아까 영상에 나왔죠? 영상에 conclusion, 어떤 결론부터 먼저 제시를 해야 된다. 그 결론을 제시할 때는 뭐 이런 거죠. 나의 가장 중요한 행동, 그러니까 core action이죠. 어떤 핵심적인 행동을 통해서 이런 결과를 냈습니다. 라고 결론부터 제시하는 거죠. 아까 뭐 사례 중에 나왔죠? 제가 소비자 기호를 분석을 해서 영업 실적을 몇 % 이상 달성한 적이 있습니다. 이렇게 결론부터 짧게 한 줄로 짧게 얘기하는 것이죠. 그러고 난 다음에 어떤 본론을 이야기하는데 결론에 대한 이유죠. reason. 그다음에 어떤 그 설득할 만한 어떤 사례, 어떤 스토리를 가지고 이 증명을 해야 되겠죠. proving을 해줘야 되겠죠. 다음에 세 번째가 이제 설득입니다. 회사에 와서 나는 이것을 이렇게 발휘하겠습니다. 회사에 입사한다면 나의 능력을 이렇게 발휘하겠습니다. 라고 해야 되는 것이죠. 사실 이게 제일 중요하다 그랬죠. 아까 우리 뉴욕에서 애리조나로 이사하는 그 부인의 핵심은 뭐라 그랬죠? 기여를 나는 하겠습니다. 이런 측면에서 기여할 수 있습니다. 라고 얘기를 했다는 거예요. 이걸 잘 얘기해야 됩니다. 자, 그래서 본론에서 이유와 근거 이런 두 가지의 방법이 있는데 그 방법이 어떻게 적용되는지 한번 얘기해 볼게요. 자, 첫 번째 생각을 묻는 질문이 있어요. 나의 생각, 나의 thought. 나의 생각을 묻는 질문에는 reason으로 답을 합니다. reason, 이유로 답을 합니다. 자, 생각이라 하면 어떤 게 있겠어요? 나의 어떤 그 관심사, interesting 포인트가 뭐냐 이거죠. 나의 취미, hobby, 뭐 이런 거 있죠. 그리고 나의 가치관. 나는 어떤 것을 중요하게 생각하느냐 이거죠. 나의 어떤 그 가치죠. value죠, value. 그리고 혹은 나의 choice. 그러니까 나는 어떤 상황, 어떤 선택을 할 것인가. A와 B 중에 당신은 어떤 것을 선택하시겠습니까? 라고 한다면, 예, 저는 A를 선택하겠습니다. 왜냐하면, 이렇게 이것이 나는 좋기 때문에 A를 선택합니다. 이렇게 답을 한다는 거예요. 즉, 이유로 답을 하는 거죠. 이유. reason으로 답을 하는 겁니다. 자, 두 번째는 영향을 묻는 질문이 있어요. 영향 묻는 질문. 자,
나의 장점, 나의 경험, 나의 전문성 이것을 직접적으로 묻는 경우가 있죠. 예. 그런 역량을 묻는 질문에는 근거를 제시한다. 즉 사례를 제시한다. 사례, 어떤 그 example을 제시해 줘야 되는 거죠. 그러니까 경험을 이야기해 줘야지 증명이 됩니다. 자, 경험을 경험을 이야기할 때는 스타 기법이나 카 기법을 쓰면 된다고 했습니다. 자, 그리고 마지막으로 이렇게 이 회사에서 어떻게 기여할 수 있는지 간단하게 이것도 역시 한 줄 내지는 두 줄 짧게 이야기하면 될 것 같아요. 예, 보통 사람들이 요 두 가지만 얘기하고 요걸 얘기 안 하는 경우가 많아요. 이거는 준비를 하지 않으면은 이게 즉흥적으로 답이 나오기가 어렵습니다. 그러니까 요거는 좀 이런 연습을 좀 많이 하셔야 돼요. 예. 왜냐하면 회사가 듣고 싶은 것은 결국 이 마지막 이 얘기를 듣고 싶은 건데 이 얘기를 안 하면 좀 손해겠죠? 자, 예를 들어서 우리 질문에 세 가지 어떤 그게 있다고 그랬어요. 자, 첫 번째 나의 생각을 묻는 질문 중에 취미가 있어요. What is your hobby? 취미가 뭐냐고. 취미는 관심사잖아요. interesting이 어디에 있느냐 이거죠. 자, 결론적으로 이 친구는 결론으로 저의 취미는 프라모델 만들기입니다. 프라모델이 뭔지 아세요? 프라모델? 그 조립을 해가지고 그 장난감 같은 거 이런 것들 토이 있죠, 토이를 막 이렇게 조립을 해가지고 딱 이렇게 멋진 건축물 같은 거 혹은 뭐 배 아니면 로봇 이런 것들을 만드는 그런 것이죠. 프라모델이라는 게 있어요. 모형이죠, 모형. 자, 이것을 취미로 한다고 했어요. 그래서 그것을 하는 이유, 왜냐하면 제가 이 취미를 하는 이유는 왜냐하면이라고 이유를 제시하는 거죠. 만들 때는 힘들지만 다 완성했을 때의 그 성취감 때문에 좋아하는 것 같습니다. 이유를 얘기했어요. 자, 프라모델을 만들며 섬세한 작업 능력이 좋아진 것 같습니다. 이렇게 얘기하면 되겠죠. 그래서 효과죠. 어떤 그 efficient한 어떤 포인트가 뭐냐 이거죠. 그래서 이게 세 번째는 설득이죠. 그래서 제가 입사한다면 장비, 어떤 그 인스트루먼트인데 인스트루먼트를 정교하게 조립하는 업무를 하는데 도움이 된다고 생각합니다. 자, 이 친구는 그 제조직, 그러니까 어떤 그 공장에 입사를 하는 사람이겠죠. 공장에서 이런 장비를 조립하는 업무를 만약에 수행한다면 이 프라모델 만들기가 도움이 되겠죠. 자, 두 번째, 가치관에 대한 질문입니다. 가치관. 자, 질문 보시면 중요한 약속이 있는데 야근을 해야 한다면 어떻게 하시겠어요? 이런 질문 받았어요. 자, 내가 이제 퇴근을 해야 되는데 갑자기 일이 생긴 거예요. 근데 퇴근하고 난 이후에 친구랑 만나기로 약속을 했어. 약속하고 중요한 약속인데 갑자기 일이 생겼어. 그래서 늦게까지 일을 해야 되는 상황이면 어떻게 하겠냐 이거죠. 자, 우리 띠자 이런 질문을 받으면 어떻게 답하겠어요? 진짜 어려운 질문이네요. 이런 질문을 받으면은 일단은 저는 친구한테 먼저 연락해드리고 네. 내가 회사 갑자기 야근해야 된다고 한 건데 혹시 우리 약속은 다음 날에 좀 노릴 수 있냐고 물어보고 근데 진짜 중요한 일이면은 일단 친구를 먼저 만나고 그 다음에 회사 다시 들어가서 내가 해야 한 일은 하겠다고 답변해 줄게요. 그렇게 답은 해드린 거예요. 네, 아주 훌륭한 답입니다. 네, 아주 잘했어요. 네, 그렇게 하는 거예요. 자, 이것을 질문하는 이유가 뭘까요? 의도, intention이 뭘까요? 질문의 의도를 알아야 되죠. 이 사람의 아까 질문은 두 가지 의도가 있다고 그랬죠. 직무적 합성과 조직적 합성. 자, 이 질문은 뭘 물어보는 거예요? 이거는 직성? 조직이냐, 직무냐 이거죠. 직무예요. 이건 직무가 아니야.
좋지. 이거는 일을 잘하고 못하고의 문제가 아니고 그 사람의 마인드, 그 사람의 생각, 그 사람의 가치관을, 직업관을 물어보는 거예요. 즉, 그 사람의 로열티, 회사에 대한 로열티를 물어보는 거예요. 회사는 나의 개인 사정을 물론 중요하게 생각하지만 회사 일이 가장 priority, 그러니까 넘버 원인 그런 사람을 뽑는 거예요. 예. 그래서 어떤 뭐 예를 들어 내 가족 중에 누군가가 죽었다든지 내 친구가 어떤 큰 사고를 당했다든지 이런 일이 아닌 다음에야 일단 회사 일을 먼저 할 사람을 뽑습니다. 왜냐하면 회사는 일이 문제가 프로블렘이 생기면 그 문제 때문에 큰 손실을 입을 수 있어요. 그렇죠? 그래서 회사 일을 우선적으로 할 수 있는 그런 사람이냐 이걸 뽑는 거예요. 그래서 충성심, 로열티 그것을 중요하게 봅니다. 자, 그래서 이렇게 이 친구는 이렇게 답을 했어요. 자, 먼저 질문을 받아서 이제 말을 시작합니다. 중요한 약속이 있는데 야근을 해야 한다면 똑같이 그대로 따라했죠. 중요한 약속이 있는데 야근을 해야 한다면 저는 결론적으로 먼저 얘기합니다. 회사 일을 먼저 끝내고 약속에 참석할 것입니다. 결론부터 먼저 얘기했어요. 물론 이제 친구한테 양해를 구해야 되겠죠. 전화해가지고 회사 일은 어려움이 있는데 내가 없으면 큰일이 벌어지니까 내가 빨리 일을 마치고 갈 건데 괜찮으냐. 우리 약속을 조금 미루면 어떠냐라고 전화를 해야 되겠죠. 당연히. 그렇지만 일단 결론부터 얘기를 해야 되죠. 회사 일을 먼저 끝내고 약속에 참석할 것입니다. 그리고 아니면 이렇게도 얘기할 수 있겠죠. 친구에게 먼저 양해를 구하고 회사 일을 먼저 끝난 후 약속을 참석할 것입니다. 이렇게. 그러면서 이제 이유를 얘기해야 돼요. 이유, why, one. 왜냐하면 약속은 늦게라도 참석할 수 있지만 회사에서는 1분 1초에 따라서 엄청난 손실이 발생하여 막대한 피해가 생길 수 있기 때문에 그렇게 생각합니다. 라고 이 답이 훌륭해야 돼요. 요 이유가 훌륭해야 돼요. 그렇죠? 자, 그래서 이제 결론적으로 설득을 하죠. 다시 이제 이러한 마음가짐으로, 이러한 태도로 제가 맡게 될 직무를 책임감 있게 감당할 것입니다. 즉, 이 사람은 굉장히 책임감 있는 사람으로 보여줄 수 있는 것이죠. 이해되시죠? 자, 이런 질문 굉장히 많이 나옵니다. 자, 세 번째 질문은, 자, 이것은 나의 ability, 역량을 묻는 질문입니다. 역량 질문. 자, 능력을 묻는 질문이기 때문에 경험, experience로 답을 한다. 자, 협력해서 일을 해본 경험이 있습니까? 자, 협력, collaboration에 대해서 물어보는 거예요. 함께 일할 수 있는 능력, 그것을 물어보는 거죠. 자, 질문을 받아서 말을 시작합니다. 협력해서 일한 경험을 말씀드리겠습니다. 똑같이 위에 질문하고 똑같이 얘기합니다. 협력해서 일한 경험을 말씀드리겠습니다. 똑같이. 자, 결론적으로 제가 어떤 000 식당에서 40개월 동안 일하며 협력이 무엇인지 배울 수 있었습니다. 자, 아주 결론을 딱 짧고 분명하게 얘기했어요. 어떤 식당에서 40개월 동안 일하며 협력을 배웠다. 자, 그러면서 이제 실제 있었던 사례를 근거를 제시합니다. 스토리죠, 스토리. 당시에 저를 포함한 4명의 아르바이트생과 2명의 주방 이모와 함께 근무했습니다. 저는 특히 테이블을 빨리 빼서 회전율을 높이는 역할을 했습니다. 다른 친구들은 음식 세팅을 하고 물컵, 설거지 등을 했는데 서로 협력하고 자신의 역할을 충실히 해야 시너지가 나서 함께 매출을 올릴 수 있다는 것을 그때 배웠습니다. 그 과정에서 협력하는 법을 배울 수 있었습니다. 자, 이런 것은 우리 아르바이트 많이 해보신 분들은 잘 알죠? 당연한 거지만 어찌됐든 설명을 잘 했어요. 자, 그래서 설득은 이렇게 하는 거죠. 그래서 저는 직무를 수행할 때 회사 입사했을 때 얘기합니다. 직원들과 시너지를 낼 수 있도록 맡은 업무를 충실히 소화해 내겠습니다. 감사합니다. 이렇게 말을 했습니다. 자, 질문의 끝에는
이 끝부분에는 항상 마무리 멘트는 thank you, 감사합니다라고 해주는 게 좋습니다. 내가 할 말을 다 했다 이거죠. 아니면 내가 이 마지막 말을 하지 않으면 면접관이 계속 기다려야 돼요. 웨이팅을 계속 해야 되잖아요. 제 친구가 말을 다 했을까? 계속 기다려야 되니까 안 되죠. 자, 그래서 내가 할 말 다 했습니다 라는 말을 thank you 이렇게 끝내는 겁니다. 자, 주의할 점. 자, 면접에 있어서 기본적인 주의사항들 몇 가지 얘기할게요. 자, 시선 처리죠. 그러니까 나의 눈을 어디를 봐야 되느냐 이거죠. 보통 면접이 나 혼자 들어가서 할 때도 있고, 그런데 면접관은 3명에서 5명 정도 옵니다. 그러면 어떤 면접관 한 명이 나에게 질문을 하잖아요. 그런데 나는 누구를 봐야 되느냐 이거지. 답을 하는 나는 누구를 보면서 이야기해야 되느냐 얘기입니다. 자, 질문을 한 그 면접관을 봐야 되겠죠, 일단. 그런데 그 사람만 보면 안 되고 주변에 있는 다른 사람들도 이렇게 보면서 이렇게 답을 해야 된다는 거예요. 왜냐하면 그 사람이 대표로 질문을 했지만 다른 사람들도 그 질문에 어떻게 답하는지 그 사람들도 궁금하잖아요. 그러니까 그 사람들 얼굴도 이렇게 보면서 이야기를 한다는 거예요. 자, 면접관을 볼 때는 어디를 봐야 되느냐? 눈을 봐야 되겠죠, 눈. 아이 컨택을 해야 됩니다. 아이 컨택. 근데 눈을 빤히 쳐다보면 부담스럽죠. 그러니까 눈만 쳐다보고 있으면 좀 힘들어요. 그러니까 코를 보세요. 코 또는 입을 보세요. 코, 입을 보면 상대방은 면접관은 저 친구가 나를 이렇게 보고 있다고 생각할 거예요. 그러니까 코를 보세요. 입을 보거나. 자, 엉뚱한 데 쳐다보고 얘기를 하는 사람들 가끔 있어요. 그러면 안 됩니다. 정확하게 이렇게 보면서 얘기를 해야 됩니다. 자, 두 번째는 다른 면접자가 대답할 때, 예를 들어 어떤 지원자가 2명, 3명 될 수도 있어요. 그렇죠? 그럼 같이 들어가서 면접을 보잖아요. 그럴 때 내 옆에 있는 사람이 답을 할 때 나는 잘 들어야 된다. 잘 듣고 고개를 이해가 되면 끄덕끄덕 할 수도 있다. 이거죠. 그래야지 내가 경청하고 있다. 다른 사람의 이야기를 경청하는 사람이라는 것을 보여주는 것이죠. 그렇죠? 그리고 어떤 경우에는 면접관이 그럽니다. 옆에 있는 사람이 이런 이야기를 했는데 당신은 어떻게 생각하세요? 라고 질문할 수 있어요. 그럼 갑자기 내가 경청을 하고 있지 않으면 답을 할 수가 없죠. 그러니까 옆에 있는 사람의 이야기를 listening 잘 해야 된다는 거예요. 자, 세 번째는 모르는 질문. 그러니까 어려운 질문을 했어요. 아주 전문 지식을 묻는 질문을 하면 내가 모르잖아요. 준비를 안 해왔어. 그럼 답을 못 하잖아요. 그때는 어떻게 답하느냐? 솔직하게, honestly, 솔직하게, I don't know. 좀 모른다고 얘기를 해야 되겠죠. 그렇지만 그렇게 얘기만 하면 좀 재미가 없죠. 그래서 반드시 알아올 것을 약속해라. 알아올 것을 약속해라. 제가 입사하기 전까지 반드시 알아오도록 하겠습니다. 이렇게 답하면 된다는 거. 자. 네 번째는 말을 너무 길게 하지 마라. 심플하게 어떤 이야기를 하되 로지컬하게, 논리정연하게 하는 것이 중요합니다. 보통 한 12초, 12 second 어떤 범위 내에서 이제 답을 얘기하면 된다고 하는데, 약간 긴 답은 30초까지, 30 second까지 가능합니다. 너무 길게 하지 마세요. 그렇지만 또 너무 단답식으로 yes, no? 그건 아니다 이거죠. yes, no만 하면 면접관은 여러분들에게서 정보를 얻기를 원해요. 중요한 인포메이션을 뽑아야 되는데 내가 yes, no만 하면 안 되겠죠. 그러므로 내가 일을 잘할 수 있다는 어떤 그 프루빙을 해줘야 되잖아요. 프루프를 제공해야 돼요. 그렇죠? 그래서 중요한 정보를 얘기를 해야 됩니다. 네. 자, 그리고 자신감 있게 답을 해라. 자신감이 필요합니다. 어떤 그 당당하고 자신 있는 태도. 특히 말끝을 흐리지 마라. 말을 하다 보면 이렇게 자신감이 없는 사람은 말끝이 이렇게 가면서 처음에는 잘하다가 끝에 가서 이렇게 말이 흐려지는 경우가 있어요.
그렇게 하지 말고 말을 처음부터 끝까지 일정하게 좀 자신 있게 씩씩하게 말한다는 거. 다음에 중요한 거 외운 것을 외워야 된다. 이거 메모라이즈가 되어야 되는데 메모리를 하되 외운 티가 나지 않게 한다. 외운 티가 나지 않도록 자연스럽게 말을 해야 된다는 거. 근데 이게 너무 외우려고 하면 힘들어요. 그러니까 외우려고 하기는 해야 되지만 핵심적인 키워드를 중심으로 이것을 기억해야 됩니다. 그래서 먼저는 스트럭처를 이렇게 구조를 3단 구조로 이렇게 나눠야 되죠. 그리고 각각의 나는 이런 주제를 가지고 이런 단어를 써서 얘기해야 되겠다. 그래서 키워드를 기억해야 됩니다. 아시겠죠? 그리고 이거 중요한 건데요. 거짓말을 하지 마라. 참말을 이야기해야 된다. 진실을 이야기해야 되는데 그렇다고 진실 그대로 다 얘기할 수는 없고 그 중에서 포장을 좀 해야 됩니다. 포장을. 예쁘게 포장을 해야 되죠. 자, 우리가 선물을 주는데 선물을 그냥 주는 사람 없죠. 포장지를 싸서 선물을 예쁘게 해서 주잖아요. 약간의 그런 포장이 필요하다는 거예요. 자, 우리 중요한 1분 자기소개 방법에 대해서 잠깐 보도록 하겠습니다. 자, 1분 자기소개서는 아까도 우리 영상에서 봤죠. 1분, 1미니트인데 보통 30초에서 1분 정도 분량으로 하면 되겠습니다. 여기서 중요한 얘기는 아까 우리 얘기했지만 면접관이 듣고 싶은 말을 해라. 면접관이 듣고 싶은 말은 뭐냐 이거죠. 그걸 생각해라. 즉 회사에 기여를 많이 할 사람을 뽑는 거죠. 그래서 면접관이 듣고 싶은 말은 이런 거죠. 저는 이런 능력이 있습니다. 이런 능력으로 회사의 이런 부분에서 제가 기여할 수 있습니다. 이런 식의 이야기를 항상 준비해야 된다는 거예요. 자, 모든 답변의 끝은 항상 그런 식으로 저는 이렇게 기여하겠습니다. 이런 식으로 도움이 되겠습니다. 이렇게 답을 끝내라 이런 말이죠. 자, 두 번째는 직무에 어울릴 만한 어떤 키워드, 본인의 대표 강점을 잘 표현할 수 있도록 이렇게 단어 선택을 잘해야 된다. 컨셉을 잘 결정해야 된다는 거예요. 컨셉. 자, 그리고 이거는 뭐 아실 거고. 그리고 세 번째, 직무에 도움이 될 만한 강점. 특히 이제 직무에 도움이 될 부분을 잘 생각해야 되는데, 세 가지죠. 자, 나의 어떤 knowledge, 학문을 통해서 내가 전공, 나의 메이저를 통해서 이런 지식을 얻었습니다. 뭐 예를 들자면 과목, 서브젝트가 이렇게 여러 가지 있을 거 아니에요. 이런 과목을 통해서 난 이런 것을 배웠습니다. 뭐 예를 들면 마케팅 원론을 통해서 마케팅의 원리를 배웠습니다. 뭐 이런 식으로. 아니면은 뭐 산업공학 같으면은 산업공학의 무슨 이제 생산성, 그다음에 퀄리티 어떤 그에 대해서 중요성을 배웠습니다. 그래서 이제 그런 내용들을 배운 내용들을 간단하게 짤막하게 요약하면 되겠죠. 그다음에 인성, 이거는 이제 아까도 얘기했지만 나의 어떤 세 가지를 얘기하면 좋은데 나의 크리에이티비티, 어떤 창조성, 그다음에 나의 어떤 도전 정신, 챌린지 이런 것들, 그런 거, 협력, 콜라보레이션과 커뮤니케이션을 나는 이렇게 해왔습니다라고 얘기하면 좋겠죠. 그다음에 경험은 이건 뭐냐면은 스킬이죠, 스킬. 내가 실제로 배운 것은 지식이지만 실습이죠. 엑서사이즈 같은 과목이 있잖아요. 실습 과목을 통해서 이런 것들을 조사를 했고 뭐 시장 조사하는 방법들을 제가 이렇게 마케팅 시간에 배웠습니다. 라든지 아니면 어디 나가가지고 이제 밖에 나가서 사람들 만나서 이렇게 뭔가 판매해 본 경험이 있다든지 아니면 아르바이트를 하면서 고객들을 관리하고 또 고객들에게 서비스해 본 경험들 이런 것들을 얘기하면 좋겠죠. 자, 제일 중요한 것은 경험입니다. 경험, experience. 경험이 제일 중요합니다. 자, 그리고 중요한 사항은 4번.
모르는 사람이 들어도, 나를 모르는 사람이 들어도 쉽게 이해할 수 있도록 쉬운 말로 해라. 쉬운 말로. 자, 우리 예제를 한번 보도록 할게요. 자, 이 예제는 LG 디스플레이의 홈페이지에 가면 아주 친절하게 이 LG 디스플레이 블로그에 잘 나와 있습니다. 이와 같이 큰 기업들은 자기 회사 홈페이지에 이런 그 사례, 그리고 이런 실제 그 기업체에서 일을 하는 사람들이 자기가 이렇게 입사했다는 내용, 또 혹은 이런 사람이 오면 좋습니다라고 그 기업체의 홈페이지에 이런 내용들을 올려놓습니다. 제가 거기에서 이제 퍼가지고 온 거예요. 자, 여기에는 두 가지 케이스가 있어요. 자기소개를 못한 케이스와 잘한 케이스. 이 두 가지 케이스를 비교를 해놓고 있습니다. 컴패리전을 아주 쉽게 해놓고 있어요. 자, 잘 읽어보세요. 자기소개 케이스 1입니다. 안녕하십니까? 영업 직무에 지원한 김똥똥입니다. 저를 긍정적인 성격과 도전 정신으로 소개하고자 합니다. 지난해 한 학기를 남겨놓고 해외에서 일해보고 싶다는 목표가 생겼습니다. 이에 이력서 한 장과 한 달치 생활비만 가지고 아일랜드로 떠났습니다. 긍정적인 성격으로 외국인들과도 금방 친해질 수 있었고 직접 발로 뛰며 열정을 보여드렸습니다. 그 결과 현지의 무역사무소에서 6개월간 근무할 수 있었습니다. 문화와 업무 방식이 우리와 달라 힘든 면도 있었지만 저의 긍정적인 성격과 커뮤니케이션 정신을 발휘하여 극복할 수 있었습니다. 자, 이 자기소개서는 잘한 것일까요? 못한 것일까요? 자, 어때요? 어떻게 생각하세요? 이 이력서는 잘 할 것 같다고 생각해요. 잘한 것 같아요? 네, 이거 1분 자기소개입니다. 이력서는 아니고 면접에서 1분 자기소개예요. 자, 우리 띠짜는 어떻게 생각하세요? 저도 좀 괜찮은 편이라고 생각합니다. 괜찮은 편이다. 네. 우리 짱 전도사님 어떻게 생각하세요? 저도 잘 소개했다고 생각합니다. 네. 예, 저도 그런 줄 알았어요. 네. 진짜요? 그렇지 않아요? 봤는데 네. 그냥 평범해. 이거는 그러니까 노멀한, 아주 그냥 노멀해. 평범한 수준이에요. 왜냐하면 너무나 당연한 이야기를 했기 때문에. 너무나 당연해. 왜냐하면 이 친구가 그냥 해외 아일랜드로 가가지고 외국인들하고 금방 친해졌고 직접 발로 뛰면서 열정도 보여줬어. 그래서 6개월 동안 근무할 수 있는 기회가 생겼다. 업무 방식이 조금 힘들었지만 그런 대로 잘 극복했고, 그래서 내가 이런 긍정적인 성격과 커뮤니케이션을 잘 발휘했다. 그냥 아주 평범한 수준이에요. 누구라도 할 수 있는 거예요. 자, 이게 누구라도 할 수 있는 것은 어떤 디퍼런트하지가 않잖아요. 나의 어떤 차별성을 보여주기가 쉽지 않아요. 왜냐하면 영업 직무라는 게 영업이 셀링하는 거잖아요. 셀링하는 사람이 이 정도는 한단 말이에요. 어디나. 그러니까 이 경영학을 배운 사람들이 딱 들어봤을 때 이거는 좀 너무 평범해. 자, 그래서 거기에 홈페이지에 가니까 이렇게 설명이 되어 있어요. 도입부가 너무 평범해서 시선을 끌지 못하고 있습니다. 그러니까 첫인상이 별로 그냥 눈에 띄지가 않는다는 말이에요. 자, 그리고 자기소개서를 그대로 읽은 것 같은 어떤 장황하고 불필요한 부분이 너무 많이 설명이 되어 있다. 그러니까 군더더기가 많단 말이에요. 불필요해. 불필요한 말이 너무 많아. 핵심적인 키워드만 딱딱 넣어줘야 되는데 너무 많다는 거예요. 그 다음에 차별성이 없다. 그러니까 너무나 당연한 내용으로 했다는 거예요. 자, 어떻게 바꾸면 좋을까요? 자, 이렇게 바꿨습니다. 이 전문가가 이렇게 바꿔서 설명을 하고 있습니다. 안녕하십니까?
영업직무의 지원자 에너자이저 김땡땡입니다. 자기를 에너자이저로 소개했습니다. 제 목표에 대한 추진력과 결심을 숫자로서 증명해 보겠습니다. 지난해 해외 인턴을 목표로 이력서 한 장과 한 달치 생활비 89만 원을 가지고 아일랜드로 떠났습니다. 처음에는 외국인이라는 것 때문에 쉽지는 않았습니다. 하지만 입사 일주일간 그 기업의 영업 매뉴얼을 달달 익혀 차후에는 30명의 인턴생 중 베스트 3에 들 만큼의 성과를 올렸습니다. 앞으로도 이러한 목표에 대한 추진력과 결심을 발휘하여 숫자로서 성과를 증명하는 LG 디스플레이의 에너자이저가 되겠습니다. 감사합니다. 자, 이렇게 바꾸면 정말 돋보이는 자기소개가 됩니다. 자, 먼저 영업 직무에 있어서 가장 중요한 특성이 뭐냐 하면은 목표 지향성입니다. 어떤 목표를 위한 어떤 집념, 이런 것이 중요합니다. 그래서 이 사람은 추진력이 자기는 강하다. 추진력. 그래서 목표를 달성을 하기 위해서 굉장히 노력했고 30명 중에서 자기가 3등 안에 들 만큼 성과를 올렸다. 숫자로 분명하게 성과를 보여줬습니다. 그렇죠? 그래서 짤막하지만 굉장히 힘이 있고요. 목표 지향적인 사람이라는 것을 보여주고 있어요. 그래서 여기에 이제 결론도 제가 입사한다면 숫자로서 성과를 증명하는 에너자이저가 되겠다. 그 에너자이저라는 어떤 이미지를 이용해 가지고 본인은 굉장히 열정적이고 목표를 향해서 집념 있는 이런 사람이라는 것을 보여줬습니다. 자, 평을 한번 볼까요? 여기 보면 장황하지 않고 분량도 적고 내용도 뻔하지 않다. 차별화되어 있다. 디퍼런트한 어떤 그런 차별성을 보여주고 있다. 그리고 본인의 별명 에너자이저를 처음부터 첫 번째도 얘기하고 맨 마지막 절에도 에너자이저라고 자기를 분명하게 얘기하고 있어요. 그러니까 자기 자신의 특성을 확실하게 보여주고 있습니다. 그래서 면접관이 그 별명만 들어도 그 사람 에너자이저 딱 기억을 한다는 거예요. 이 기억을 해야 돼요. 각인이 되어야 되죠. 그리고 본인의 경험을 바탕으로 하되 숫자를 넣어서 굉장히 호기심을 유발시켰다. 숫자가 중요합니다. 기업의 관계자들은 숫자, 성과 이런 것에 굉장히 민감하게 반응합니다. 자, 내가 일을 하는데 예를 들어 뭐 아르바이트를 해서 나의 어떤 생각으로 방법을 바꿨더니 매출이 2배로 올랐어. 자, 이렇게 숫자로 2배로 올랐습니다 라고 얘기한다면 굉장히 확실하게 이렇게 와닿죠. 그죠? 자, 다른 1분 자기소개서를 한번 볼게요. 자, 이 친구는 생산, 포스코에 지원했어요. 포스코가 아니고 현대모비스 아시죠? 예, 자동차 만드는 현대모비스에 이제 지원한 사람이에요. 이 친구는 생산, 현장직에 지원했는데 이런 내용을 썼습니다. 생산 분야는 기업의 심장과도 같다고 생각합니다. 생산이 멈추는 것은 이거 통역을 좀 해주시겠어요? 전도사님, 여기 베트남어가 없어요. 자, 생산 분야는 기업의 심장과도 같다고 생각합니다. Lĩnh vực sản xuất nó được ví giống như là cái trái tim của doanh nghiệp. 생산이 멈추는 것은 곧 기업의 생명 또한 끝나는 것이기 때문입니다. Và khi mà việc sản xuất bị ngưng lại thì nó đồng nghĩa với việc là cái sự sống của doanh nghiệp đấy đã kết thúc. 안녕하십니까? 뜨거운 심장으로 현대모비스를 뛰게 할 생산관리 분야 지원자 최원식입니다. Xin chào, tôi tên là Choi Won-sik, là người ứng tuyển vào lĩnh vực quản lý sản xuất và tôi sẽ làm cho cái Hyundai Mobis. 이거 뭐예요? Hyundai Mobis? 회사 이름이에요, 회사 이름. Tôi sẽ làm cho công ty Hyundai Mobis này chạy bằng trái tim nóng cháy của tôi. 네네. 멈추지 않는 생산 능력을 갖추기 위해 저 또한 멈추지 않고 달려왔습니다.
tôi sẽ cố gắng chạy để không dừng lại, cũng như là để cho công ty sẽ có một cái năng lực sản xuất mà không bị ngưng lại. 먼저 식스시그마 품질 경영 관리 기사 자격 등을 획득하면서 보다 다른 차별화된 경쟁력을 갖추기 위해 노력하였습니다. Trước tiên tôi đã nỗ lực để có được cái năng lực cạnh tranh, phân biệt hóa với những người khác. Đó là gì ạ? Đó là tôi đã đạt được cái chứng chỉ bằng cấp về kỹ sư quản lý vận hành chất lượng sản phẩm Six Sigma. 네. 네. 다음으로 리더십 역량입니다. 수영 동아리에서 가장 탁월한 리더라는 평가를 들어왔으며 이를 통해 동아리 멤버 모두 라이프가드 자격 획득을 달성해내기도 하였습니다. 라이프가드가 뭐예요? 이거 뭐 하여튼 자격증 이름이에요. 네, ok. 네. Tiếp theo đó là cái năng lực về leader, cái khả năng lãnh đạo của tôi. Đó là tôi đã được đánh giá là một lãnh đạo xuất sắc nhất trong câu lạc bộ Suyong là bơi. Và thông qua điều này thì tôi cũng đã và tất cả những cái member ở trong câu lạc bộ của chúng tôi cũng đã đạt được cái tư cách gọi là lifeguard. Vậy là anh ta giúp đỡ được các thành viên khác trong nhóm cũng đạt được cái gọi là 자격 ấy, là cái chứng chỉ hay là cái 자격. 여기 자격증 말한가요? 네, 자격증이에요. 네. 모든 멤버들한테도 이 라이프가이드 자격을 획득할 수 있게 도와줬던 리더이죠. 라이선스죠. 라이선스를 갖다. 네, thì anh ta đã giúp cho các member khác trong câu lạc bộ của mình cũng đạt được cái chứng chỉ lifeguide này. 오케이. 마지막으로 꼼꼼함입니다. 8년이 넘는 기간 동안 하루 일정을 계획하고 실천하는 습관을 들여왔습니다. 이를 통해 생산 계획에서부터 공정 관리까지 흐트러짐 없는 관리자로서 성장해 왔습니다. 네, 흐트러짐 없는 관리자가 무슨 말인가요? 그러니까 흔들리지 않는. Ok. 네. Và điều cuối cùng đó là cái tính cách của tôi rất là cẩn thận. Trong khoảng thời gian hơn 8 năm thì tôi đã hình thành một cái thói quen, đó là tôi lập kế hoạch cho lịch trình của mỗi một ngày và tôi thực hiện theo cái lịch trình của một ngày đấy. Thông qua việc này, từ cái công việc là kế hoạch sản xuất cho tới việc quản lý cái quy trình, thì tôi đã phát triển, tôi đã tăng trưởng thành một người quản lý mà rất là vững vàng và không có bị lay động. 항상 뜨거운 심장으로 현대모비스의 심장을 뛰게 할 인재가 되겠습니다. 감사합니다. Và cuối cùng anh ta hứa rằng tôi sẽ trở thành một nhân tài để làm cho trái tim của công ty Hyundai Mobis sẽ chạy, trái tim sẽ đập và bằng với một cái trái tim rất là nóng cháy, luôn luôn nóng cháy của tôi. 여기에는 크게 중요한 요소들이 여기에 많이 들어가 있는데요. 저기 보면은 위에 이쪽 첫 번째 서론 부분에는 본인이 이해하고 있는 직무의 핵심적인 것이 무엇인지를 잘 얘기해 주고 있습니다. 자, 직무의 핵심이 뭐냐 이거죠. 생산 분야의 핵심은 본인은 심장이라고, 심장이 뛰는 것과 같다, 이렇게 비유를 했습니다. 왜냐하면 이 생산 관리를 하지 않으면 그 회사는 문을 닫는 것이죠. 즉 생산이 계속해서 이어지는 것이 중요하다. 그걸 얘기하고 있는 거예요. 그래서 이것을 위해서 세 가지를 갖추었죠. 세 가지. 첫째 지식, 그 다음에 경험, 그 다음에 인성. 이 세 가지를 여기에다가 쓴 겁니다. 제가 아까 얘기했죠? 이게 지식, 학문이죠. knowledge. 그 다음에 경험은 스킬, 어떤 그 스킬이니까 경험을 통해서 스킬을 나타냈어요. 그 다음에 여기는 인성, 캐릭터를 잘 보여주고 있는 것이죠.
Này. Vâng, ở đây thì cái bản giới thiệu bản thân rất là ngắn. Anh ta đã nắm bắt được cái trọng tâm trong chức vụ của công việc này. Lĩnh vực mà anh ta nộp hồ sơ đó là lĩnh vực sản xuất. Vậy thì cái trái tim của doanh nghiệp sản xuất là gì ạ? Đó là phải luôn sản xuất ra sản phẩm. Và việc cái quy trình luôn mà sản xuất ra sản phẩm đấy nó là một cái trái tim để cho doanh nghiệp chạy. Trái tim mà doanh nghiệp đang cơ đập. Nếu như mà cái doanh nghiệp này mà ngừng sản xuất nghĩa là công ty này sẽ phải đóng cửa và phá sản. Bởi vậy ứng viên ở đây anh ta nắm bắt được cái trọng tâm của chức vụ, cho nên anh ta đã nhấn mạnh vào việc anh ta sẽ cố gắng nỗ lực và chạy để làm sao đáp ứng được cái năng lực sản xuất của công ty, để cho công ty sẽ luôn luôn vận hành cái quy trình sản xuất đấy mà không bị ngừng lại. 감사합니다. 네. 자, Và ngoài ra, 다음, 잠깐만요. 다시 돌아주시겠어요? Và để đáp ứng được cái trọng tâm chức vụ mà anh ta ứng tuyển này thì anh ta giới thiệu 3 điều. Thứ nhất là về vấn đề chuyên môn, về vấn đề tri thức, anh ta đã có chuẩn bị được là gì. Thứ hai là vấn đề kinh nghiệm thực tế. Và thứ ba là về nhân phẩm, nhân tính của anh ta. Đây là 3 điều mà anh ta đã cụ thể hóa để đáp ứng được cái trọng tâm công việc ở phần mở bài. 네, 감사합니다. 넘어주세요. 자, 다음은 마케팅 쪽에 관련된 1분 자기소개 예제를 한번 보도록 할게요. 지금 여기 네이버의 블로그 애플마니아라는 곳에 아주 자기소개 샘플을, 아주 좋은 샘플들이 많이 올라와 있어요. 굉장히 아주 창조적인 샘플이 많이 올라와 있더라고요. 그래서 이 블로그를 들어가서 보시면 나중에 도움이 될 것 같아요. 애플마니아. 자, 이 사람은 MD, CJ 오쇼핑이라는 그 쇼핑몰이죠. 거기 MD, 머천다이즈 지원자죠. 우리 왜 아시죠? 홈쇼핑에 보면 막 나와가지고 막 상품 설명 쫙 하는 사람 있죠? 예, 그런 사람들 MD라고 그러죠. 예, 거기에 지원했어요. 자, 이 사람은 어떻게 설명하고 있는지. 자, 항상 보면 구조가 첫 번째는 직무의 핵심을 얘기하고 있고, 밑에 필요한 역량이 이런 역량이 있다. 그리고 이렇게 기여하겠다. 이런 구조죠. 자, 한번 읽을 테니까 우리 전사님 한번 통역해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 면접관님, 사람들은 하루 평균 10번 이상 상상을 한다고 합니다. 면접관님들, kính thưa các vị giám khảo, mọi người trong vòng một ngày thì bình quân thường tưởng tượng trên 10 lần. 네. 그런데 그 흔한 상상에도 성공하는 상상과 실패하는 상상이 있다고 합니다. Và trong những cái trí tưởng tượng bình thường đó thì có những cái trí tưởng tượng mà dẫn tới thành công và có những cái tưởng tượng mà dẫn tới thất bại. 흔한 상상을 성공으로 이끌어낼 CJ 오쇼핑 MD 지원자 최아무개입니다. Và tôi tên là Trê, là ứng viên cho cái chức vụ MD tại CJ Shopping Mall, Shopping, và tôi sẽ dẫn dắt để những cái trí tưởng tượng mà thường thấy đấy đi tới thành công. 그러한 이유를 세 가지로 말씀드리겠습니다. Với lý do trên, tôi sẽ trình bày 3 điều sau đây. 첫 번째는 분석력이 뛰어나다는 것입니다. Điều thứ nhất đó là cái năng lực phân tích của tôi vượt trội. 호주 레스토랑 홈 매니저로 근무할 당시 손님 연령별로 선호하는 메뉴를 데이터베이스로 만들어서 레스토랑의 운영비를 줄였던 적이 있습니다. Tôi đã từng có cái kinh nghiệm là gì ạ? Là làm cái database, cái menu để mà khách hàng sẽ lựa chọn theo từng độ tuổi. Và lúc đấy thì tôi đang làm việc như là một người quản lý tại nhà hàng ở Úc. Và bằng cách này thì tôi đã giúp giảm chi phí vận hành của nhà hàng, chi phí quản lý của nhà hàng. 약 100개에 이르는 메뉴를 30여 개로 축소하여 불필요한 지출을 줄인 것입니다. Trong số 100 cái menu này
thì tôi đã giảm xuống còn 30 cái là những cái menu không cần thiết để mà giảm cái chi phí của nhà hàng. 둘째, 주변 사람들로부터 협상력을 인정받았습니다. Điều thứ hai đó là tôi nhận được sự ghi nhận về cái tinh thần hợp tác từ những người xung quanh. 생산성 본부 인턴십 때 교육 진행에 필요한 강의실 섭외, 물품 구입 등의 역할을 맡았습니다. Tôi đã từng nhận rất nhiều những cái vai trò như là mua bán vật phẩm hay là mời những cái phòng họp khi cần thiết, nghĩa là khi đi thuê phòng họp, phòng giảng bài khi cần thiết để tiến hành đào tạo cũng như là tiến hành những cái internship cho công ty để mang tính sản xuất. 특히 강의실을 섭외할 때 건물 사장님께서 장기 계약을 조건으로 할인을 제안한 끝에 예산 범위 내에서 이뤄낼 수 있었습니다. Và đặc biệt trong cái trường hợp mà khi tôi đi thuê cái phòng để mà phòng họp thì tôi đã bàn bạc để có được một cái điều kiện là đặt dài hạn với cái người giám đốc của tòa nhà này, và cuối cùng thì tôi đã đề xuất cái phương án mà giảm giá khiến cho cái chi phí thuê cái phòng họp này đã đạt được, đó là nó nằm trong cái ngân sách ban đầu. 마지막으로 서비스 마인드입니다. Điều cuối cùng đó là tôi là một người có cái service mind, nghĩa là cái tư tưởng về phục vụ, cái suy nghĩ về phục vụ, hay là có cái đầu óc về phục vụ. 4년 동안 유통 분야에 대한 관심을 갖고 홈쇼핑, 대형마트 및 백화점 아르바이트를 하면서 성공은 사람들이 원하는 것을 가능하도록 하는 서비스 마인드에서 출발한다는 사실을 알 수 있었습니다. Trong vòng 4 năm, tôi có quan tâm về lĩnh vực lưu thông hàng hóa, cho nên tôi đã làm thêm tại trung tâm thương mại cũng như là những siêu thị lớn. Thành công đó là gì ạ? Đó là tôi đã hiểu ra rằng có một cái sự thật là sự thành công nó xuất phát từ cái suy nghĩ phục vụ, cái tư tưởng phục vụ để mà có thể làm cho những điều mà người khác muốn có thể thực hiện được. Thì đó là cái suy nghĩ về cái service mind là cái suy nghĩ về phục vụ của anh ta. 이 세 가지 강점으로 사람들이 원하는 것을 이루어주는 MD로 성장하겠습니다. 감사합니다. Và với 3 ưu điểm tôi trình bày như trên thì tôi sẽ trở thành một nhân viên MD để có thể thực hiện những điều mà những người khác, những khách hàng mong muốn. Cảm ơn. 네. 자, 여기서도 동일한 구조를 볼 수가 있죠. 위쪽에서는 직무가 하는 일이 무엇인지를, 직무의 핵심이 무엇인가를 얘기해주고 있습니다. 여기 보면 상상하는 것을 잘 성공적으로 이끌어내는 그런 이제 기획이나 상상력 이런 것들을 중요하게 생각하는 그런 것을 얘기했습니다. Ở đây thì cái cấu trúc của cái bài viết này cũng vậy. Phần mở bài sẽ nói về trọng tâm của chức vụ. Cái chức vụ, cái công việc MD này thì nó đòi hỏi đó là một người có khả năng dẫn dắt và lãnh đạo đi tới thành công những cái ý tưởng, những cái sự tưởng tượng mà thường thấy bình thường ấy. 네. 그리고 MD에게 가장 필요한 능력 세 가지, 분석력, 여기는 협상력, 그리고 서비스 마인드. 요 세 가지를 중점적인 그 역량이라고 보는 거죠. 이 MD에게 필요한 역량. 그 역량을 가지고 역량 중심으로 이것은 설명을 사례를 가지고 설명을 했습니다. Và ngoài ra để mà cần thiết cho cái vị trí MD này thì có 3 cái năng lực mà cần thiết, cần có được. Thứ nhất là cái năng lực phân tích, cái năng lực thứ hai là năng lực hợp tác, và năng lực thứ ba đó là cái service mind.
자, 앞에 부분하고 다른 점은 앞에는 이런 이제 지식, 경험, 인성이라는 이게 종합적으로 내가 종합적으로 어떤 사람인지를 또 어떤 역량을 갖추고 있는지를 지식, 경험, 인성이라는 영역으로 이것을 설명을 하고 있고요. 뒷부분은 실제로 필요한 역량이 무엇인지를 중점적으로 그 핵심적인 키워드를 중심으로 했다는 것이 좀 차이가 있죠. Thì cái bài ví dụ thứ nhất và bài ví dụ thứ hai nó có hơi khác nhau một chút. Bài ví dụ thứ nhất giới thiệu bản thân này thì là một cái giới thiệu rất là tổng quan và khái quát, bao gồm thứ nhất là về chuyên môn, thứ hai là về kinh nghiệm và thứ ba là về nhân phẩm. Còn cái bài giới thiệu ví dụ thứ hai này thì nói về cái thực tế, cái đòi hỏi của công việc. 자, 우리 그 관광 경영이나 우리 D자나 부디런 같은 경우에는 마케팅이나 또 이런 쪽, 그 관광과 관련된 쪽에 그런 전공을 하고 있다면 실제로 이런 과목을 배웠다, 뭐 이런 경험을 했다, 나는 어떻다 이렇게 얘기해도 좋고요. 실제로 뭐 내가 마케팅 쪽으로 가고 싶다면 마케팅에게 가장 필요한 능력이 이런 영역이니까 내가 그런 쪽에서 어떤 것들을 배웠고 어떤 것들을 경험했다. 뭐 어떻게 얘기해도 상관없어요. 그러니까 전략이 A든 B든 앞에 것이든 지금 것이든 어떤 것이든 본인이 컨셉을 정하기 나름이라고 생각합니다. 일단 자, Đối với Trà hay là Lương Vũ là các bạn đang học ngành quản trị du lịch, cho nên các bạn có thể vận dụng cái cách viết của bài thứ nhất hoặc là cái bài thứ hai, tùy vào cái sở trường của bọn em, tùy vào cái khái niệm mà bọn em muốn chuẩn bị, muốn quy định cho bản thân mình nó phù hợp á. Thì nếu mà theo cái thứ nhất thì nó là một cái giới thiệu rất là tổng quan, đó là về chuyên môn, về kinh nghiệm và về nhân phẩm. Còn theo cái ví dụ thứ hai thì đó là nó sẽ hướng về cái marketing, cái lĩnh vực mà bọn em ứng tuyển nó sẽ yêu cầu, cái vị trí mà các em có cái nguồn lực gì có thể đáp ứng cho cái vị trí đấy. 네. 네. tùy từ 자, 지금 부항 지금 학생은 지금 CJ 대한통운에 지금 면접을 준비하고 있는데요. 그래서 지금 지난주에 면접 1분 자기소개서 답변을 저한테 보내왔는데요. 일단 뭐 자세한 내용은 나중에 부항에게 직접 이제 전달을 하겠지만 일단 구조적으로 볼 때는 부항은 이런 구조를 가지고 있어요. 이런 구조를 가지고 있어서 잘 썼는데 너무 내용이 길기 때문에 그거를 짧게 핵심적인 것만 남겨서 줄여야 됩니다. Còn bài giới thiệu bản thân trong vòng 1 phút của Vũ Hằng thì thầy đã nhận được và Vũ Hằng viết rất khá là tốt. Và Vũ Hằng theo cái cấu trúc đó là gì ạ? Chuyên môn, kinh nghiệm và nhân phẩm. Tuy nhiên là cái nội dung đấy hơi dài, cho nên sẽ cần phải cô đọng nó lại ngắn hơn thành những cái nội dung gọi là nội dung cốt lõi. 그래서 제가 너무 길기 때문에 줄이는데 상당히 지금 어려움을 겪고 있는데 좀 최대한 줄여가지고 짧게 1분 자기소개 한 요 정도 분량으로 짧게 제가 축소를 해가지고 제가 이번 주 토요일, 일요일 좀 준비해가지고 전달해 드리겠습니다. Và nội dung khá là dài cho nên khi thầy rút ngắn nó lại cũng gặp hơi khó khăn một chút, nhưng thầy sẽ cố gắng làm sao rút ngắn lại nó để nó đúc kết được những cái nội dung gọi là tinh chất, cốt lõi của Hằng, và đến thứ Bảy Chủ nhật tuần này thầy sẽ chuyển lại cho Hằng. 그리고 제가 그 교수님, 그 임석철 교수님이 지도 교수님이신데 그 지도 교수님하고 그 얘기를 해봤는데 그 말씀을 들었는데 외국인 특별 전형인지 아니면 일반 인턴 전형인지 확실히 알 수가 없다고 말씀하셨어요. 그래서 만약에 교수님이 특별 전형이라면 교수님이 아셨을 거예요. 그래서 특별 전형으로 준비하면 외국인은 별도로 이렇게 면접을 볼 수가 있거든요. 그런데 그걸 모르신다고 하는 걸 보니까
이거는 특별 전형이 아니고 일반 인턴 전형이에요. 그러니까 일반 전형이기 때문에 일반적인 그 면접 질문들이 나올 수 있어요. 1분 자기소개서뿐만 아니라 다른 면접 질문들이 나올 수가 있어요. 그러므로 한국말로 면접을 준비를 하셔야 됩니다. Đấy. Và thầy Ido Kieng đã hỏi giáo sư hướng dẫn của Hằng là thầy tên là gì? 교수님 성명이 뭐였습니까? 응? 임석천 교수님인가요? 임석철. 네. Đã hỏi thầy Im Sức Trơn là cái phỏng vấn cái công ty lần này họ ứng tuyển cho vị trí ấy, đó là chung cho cả sinh viên người Hàn và người ngoại quốc hay là có tuyển cái vị trí gọi là riêng cho sinh viên người ngoại quốc á, gọi là 특별 전형 thì gọi là gọi là tuyển đặc biệt cho người nước ngoài hay là tuyển chung. Thì giáo sư bảo là thầy không có biết được là cái vị trí lần này đó là tuyển chung hay là tuyển riêng biệt cho người nước ngoài, cho nên là thầy Ido Kieng nghĩ rằng Hằng sẽ phải chuẩn bị cái phỏng vấn giống như cái trình tự thông thường á, như vậy em sẽ phải chuẩn bị bằng tiếng Hàn để giới thiệu về bản thân. 자, 일단은 지금 일단은 간단하게 좀 살펴보고 뒷부분에 그 대한통운에서 나온 면접 질문들이 있어요. 실제로 이런 질문이 나왔고 이렇게 답을 했다는 것을 예시로 뒷부분에 가서 좀 살펴보도록 하겠습니다. Phần sau chúng ta sẽ xem xét những cái ví dụ phỏng vấn về lĩnh vực vận tải hàng hải mà những cái người giám khảo khi phỏng vấn họ thường đặt ra những cái câu hỏi như thế này, thì chúng ta sẽ cùng xem xét. 네. 자, 이제 마지막으로 하고 싶은 말 있어요. 자, 이게 last closing 멘트죠. closing 멘트를 질문을 보통 많이 합니다. 작은 기업도 하고 큰 기업도 하고 다 합니다. 자, 이 마지막 질문의 의도는 무엇인가? 마지막 질문의 의도는 이제 면접관이 이제 그 지원자에게 마지막으로 기회를 주는 거죠. last chance를 주는 거예요. 그러니까 너가 준비는 많이 해왔으나 충분히 답변하지 못한 것이 있다면, 아쉬운 것이 있다면 너가 못다한 말을 한번 해봐라. 그렇게 기회를 주는 것이죠. 그래야지 공평하니까. 그런 뜻이 있어요. 그리고 여기에는 아까 우리 영상에 봤지만은 뭔가 뭐 아주 급변하는 어떤 뭔가 여기서 당락이 결정되는 바뀌는 그런 경우는 잘 없습니다. 그렇지만 마지막 말을 잘하면 결과가 체인지 될 수도 있어요. 그래서 굉장히 중요합니다. 그래서 보통은 이렇게 답을 하는 게 좋습니다. 먼저 좋은 회사에서 면접할 기회를 준 것에 대한 감사를 표현해라. 그러니까 이렇게 장시간 저를 위해서 면접을 해주셔서 감사합니다. 이렇게 표현하면 된다는 거예요. 그리고 이왕이면 이 회사가 좋은 회사라는 걸 얘기해 주는 게 좋아요. 이 회사는 이런 측면에서 굉장히 발전하고 있는 참 훌륭한 회사인데 이런 회사에서 제가 면접할 수 있는 그런 기회를 얻게 되어 감사합니다. 이렇게 얘기를 하고 감사한 이야기를 많이 하는 게 좋아요. 그리고 두 번째 중요한 건데 갑작스러운 새로운 이야기, 새로운 주제를 꺼내가지고 면접관을 피곤하게 하지 말자. 앞에서 충분히 얘기 다 했잖아. 다 했으니까 지금 와가지고 전혀 새로운 얘기 꺼내면 면접관은 이미 결론 다 내렸는데 피곤해. 또 생각해야 되잖아. 그러니까 면접관을 피곤하게 하지는 말자는 거예요. 그렇지만 면접관에게 꼭 하고 싶은 이야기가 있다면 얘기를 할 필요는 있죠. 그래서 자 여기서 그래서 아쉬움이 남는다. 꼭 이야기는 꼭 하고 싶었는데 못했다. 라면은 요렇게 얘기하라는 거죠. 입사를 위해서 본인이 한 노력 그리고
꼭 입사하고 싶다는 열정, 나는 꼭 입사하고 싶다. 이렇게 열정을 표현하는 것이 좋습니다. 아시겠죠? 예. 저는 이 회사에, 이 자리에 가기 위해서 이렇게 회사를 알아보고 또 이런 역량을 준비했고 또 이렇게 노력해 왔습니다. 저는 꼭 입사해서 그 자리에서 저를 회사에 꼭 기여하고 싶습니다. 이렇게 마무리를 하는 게 좋습니다. 꼭 오겠다. 나는 열정이 있고 꼭 하고 싶다. 간절하게 이렇게 아주 그냥 이게 그걸 뭐라죠? 이글이라고 그러냐? 하여튼 열정적으로 표현하는 것이 좋습니다. 실제로 그 LG 디스플레이에 제가 한 학생을 보낸 적이 있는데 그 학생이 마지막 멘트를 잘 해가지고 합격을 했어요. 나는 LG 디스플레이에 꼭 입사하고 싶다. 간절하게 얘기했습니다. 자, 간절한 자에게 주는 거죠. 우리가 그렇잖아요. 기도를 하더라도 간절하게 기도하는 자에게 응답이 되는 거잖아요. 우리 한국말에 이런 말이 있어요. 우는 아이에게 젖을 준다. 아세요? 아이가 울잖아요. 아기가 울면 우는 아이에게 엄마가 우유를 주겠죠. 울지 않는데 주진 않는다는 거지. 엄마! 라고 불러야지 주는 거지. 그치? 간절한 자에게 주게 돼 있어요. 그게 인간의 원래 본성이죠. 예, 그죠? 자, 그래서 마지막 말을 이거 인사 담당자들에게 조사를 해봤어요. 인사 담당자들 마지막으로 하고 싶은 말을 합격 여부의 기준으로 삼을 것인가 아니면 그냥 참고만 할 것인가. 질문을 했더니 설문조사 결과 인사 담당자의 84.5%가 그렇다. 마지막 말은 중요하다. 이 말이죠. 준비를 해야 되겠죠? 그래서 1분 자기소개서와 마지막 말, 이 두 가지는 반드시 멘트를 준비를 하셔야 돼요. 그리고 지원 동기, 아까 5가지 얘기했죠? 지원 동기, 필히 준비해야 되고요. 그 다음에 나의 강점, 나는 어떤 걸 잘해요. 나는 이런 것을 잘하니까 꼭 뽑아달라 이런 얘기죠. 예, 그런 얘기 꼭 하셔야 됩니다. 그리고 그 말고도 자주 나오는 질문이 몇 가지가 있는데 다 얘기하기는 사실 쉽지 않아요. 자주 나오는 질문이 뭐냐면은 우리 회사에 대해서 어떻게 알고 계십니까? 우리 회사에 대해서 알고 있는 대로 한번 얘기해 주시겠어요? 라고 질문을 한다는 거죠. 회사에 대해서 알고 왔는지 그냥 모르고 그냥 냈는지 지원했는지 이걸 알고 싶은 거죠. 회사에 대해서 관심이 많은 사람은 회사를 많이 조사를 해가지고 회사에 대해서 잘 알고 있습니다. 그 사람은 회사에 왔을 때 오랫동안 일할 가능성이 높아요. 그렇지만 회사를 조사 안 하고 그냥 온 사람은 금방 퇴사할 가능성이 매우 높습니다. 그러니까 반드시 그거 준비해야 됩니다. 자, 그래서 이제 마무리 멘트에 대한 예제를 한번 보도록 할게요. 자, 마지막으로 하고 싶은 말. 자, 면접을 준비하며 이 회사가 이 산업 분야에서 매우 중요한 자리에 있음을 알게 되었습니다. 공공사업 영역에서 성장하고 있는 이 회사에 꼭 입사하여 성과를 만들고 싶습니다. 좋은 회사에 면접할 기회를 주셔서 감사드립니다. 수고 많으셨습니다. 이렇게 짧게 하는 거죠. 자, 여기 보면은 이 회사가 이 산업 분야에서 매우 중요한 회사다. 중요한 일을 하고 있는 회사라는 것을 내가 알아줬어요. 이해를 했어요. 그리고 그것을 표현했어요. 회사를 알아줘야 됩니다. 회사가 정말 좋은 회사라는 걸 알아줘야 돼요. 자, 그리고 이 회사에 입사해서 이 분야에 이 성장하고 있는 이 회사에서 내가 꼭 입사해서 성과를 만들고 싶다. 꼭 입사해서. 그리고 이런 좋은 회사에 면접할 기회를 주셔서 감사드립니다. 수고 많으셨습니다. 자, 이렇게 짧게 3줄이면 끝나는데 이걸 뭘 장황하게 이야기할 수는 없겠죠. 이렇게 하시면 될 것 같고, 자, 여기 출처는 마지막 한마디와 이 예시 준비에 이런 키워드로 이걸 검색을 하면 인터넷 뒤져보면 많이 나옵니다.
자, 여기 보면은 좋은 예시문이 나오니까 참고하시고요. 주요 기출 질문과 답변 요령들 간단하게 그냥 설명하고 마칠게요. 자, 회사에 지원한 이유. 여기 필수 암기 요소라고 돼 있죠. 필수. 이건 필수적으로 나온다는 거예요. 그러니까 회사에 지원한 이유, 직무에 지원한 이유. 이 두 가지예요. 여기는 핵심이 회사와 직무 두 가지를 얘기를 해줘야 돼요. 자, 왜 이 회사가 끌리느냐? 왜 이 회사를 선택했느냐 이거죠. Why? Why? 그렇죠. 회사가 끌린 이유를 써줘야 돼요. 그 회사가 좋은 이유. 예를 들어 CJ 대한통운을 선택했어. 그러면 CJ 대한통운이 왜 왔느냐 이거지. 왜 지원했냐. 다른 회사도 있는데 왜 CJ 대한통운이냐 이거죠. 자, 그리고 직무도 여러 직무가 있잖아요. 예를 들어 뭐 마케팅도 있고, 그다음에 영업 관리, 영업 뭐 지원, 그다음에 영업 뭐 여러 가지 직무가 있어요. 그리고 뭐 마케팅뿐만 아니라 또 사무직에도 여러 직무가 있어요. 총무도 있고, 인사도 있고, 뭐 회계도 있고, 또 기술적인 직무도 연구개발, 설계, 연구개발 뭐 이런 쪽이 있고, 그다음에 생산기술, 그다음에 제조, 그다음에 뭐 서비스. 이런 다양한 분야가 있거든요. 왜 하필이면 당신이 그 직무를 택했느냐. 그 직무에 대해서 흥미가 있고 나는 잘한다. 그 부분을 잘하기 때문에 내가 준비되어 있다. 이 얘기를 해줘야 된다. 그래서 요거 꼭 준비해야 되고, 다음에 회사에 대해 아는 대로 얘기해 보세요. 방금 얘기했죠. 중요하다고. 요거 필수. 자, 여기는 어떻게 얘기하느냐. 회사의 과거, 현재, 미래를 제시해라. 회사의 과거, 현재, 미래. 자, 회사의 past, 그 다음에 지금 현재, now, 그 다음에 future를 얘기해 줘야 된다는 거예요. 자, 회사를 인터넷으로 찾아보면 회사가 잘 나옵니다. 그럼 그 회사의 어떤 오리진이 나오죠. 오리진. 회사가 언제 출발했느냐, 언제 생겼냐, 어떤 목적으로 생겼냐, 이거를 알아보라는 거예요. 그 다음에 현재 지금 이 회사는 어떤 제품을 만들고 있고 어떤 사업을 하고 있다. 이걸 알아야 된다. 그 다음에 세 번째, 미래죠. 미래는 그 회사가 이런 목표와 비전을 가지고 나아가고 있다. 자, 과거, 현재, 미래. 이 세 가지를 꼭 조사하세요. 이걸 정리해가지고 잘 소개하면 정말 좋은 인상을 줄 수 있습니다. 이거 잘 소개해가지고 대기업에 합격한 사람이 있어요. 제가 알고 있는데, 이 친구는 질문을 3개 받았어요. 3개. 질문을 보통 5개에서 10개는 받거든요. 근데 이 친구는 3개밖에 질문을 못 받았어요. 기회가 3가지밖에 없었어요. 그 첫 번째가 1분 자기소개서, 두 번째가 회사에 대해서 얘기해 보세요. 이게 다야. 근데 이 친구는 회사에 대해서 굉장히 잘 정리해갖고 답을 했어요. 그래서 합격했단 말이에요. 자, 세 번째, 본인이 지원한 직무가 어떤 일을 하는지 아세요. 이것도 필수입니다. 직무가 어떤 일을 하는지 모르고 왔다면 뭐 나하고 안 맞는지 확인도 안 하고 온 거죠. 그러면 안 되죠. 자, 직무가 어떤 일을 하는지 그 워킹 리스트를 쭉 정리를 해서 이해를 하고 가셔야 돼요. 자, 이거를 하기 위해서는 뭐 직무기술서 같은 이런 것들이 이제 NCS에 보면 나오죠. 공기업이나 대기업에는 직무기술서라는 게 있죠. 근데 뭐 대기업은 잘 없고 공기업에 주로 많아요. 자, 다음에 자신의 장단점을 소개해라. 아까 우리 동영상 봤죠. 장점을 중심으로 이야기를 해야 됩니다. 근데 단점은 뭐냐? 단점은 여기 보면 단점은 반드시 보완을 위해서 어떻게 노력하고 있는지 그걸 꼭 얘기해 줘야 됩니다. 자, 입사서류 쓸 때하고 똑같은 거죠. 보완 어떻게 하고 있는지. 자, 세 번째, 당신은 꼭 뽑아야 될 이유를 말해 주세요. 이건 뭐냐? 질문이 좀 다르긴 하지만 당신의 강점은 무엇이냐? 이걸 물어보는 거예요. 당신의 어떤 그 핵심 strength 포인트가 뭐냐 이거죠. 강점. 당신을 뽑아야 될 이유잖아. 우리가 당신을 뽑아야 될 이유. 3가지만 얘기해봐라. 이렇게 질문하는 회사도 있었어요. 3가지를 준비해야 돼. 3가지.
세 가지 아까 얘기했죠? 지식적으로, 그 다음에 experience, 그 다음에 인성, character. 자, knowledge, experience, character. 이 세 가지로 준비를 하시면 되겠어요. 자, 가급적이면 경험 중심으로 얘기를 하는 게 좋습니다. 경험. 자, 다음에 포부죠, 포부. 입사하면 어떤 일을 하고 싶습니까? 네가 원하는 게 뭐냐 이거죠. 너는 어떤 것에 기여하고자 하느냐. 사실 이게 굉장히 중요한 질문이에요. 왜냐하면 여기 이런 뭐 유사한 질문이죠. 당신의 원하는 직무와 포부는 무엇입니까? 이렇게 질문할 수도 있어요. 자, 어떤 일을 하고 싶으냐? 너는 어떻게 기여하고 싶으냐? 이 얘기죠. 단도직입적으로 어떻게 기여할 것인가? 이걸 묻는 질문이에요. 그럼 구체적으로 답을 해야 돼요. 나는 이렇게 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 기여하고 싶다. 이렇게 얘기를 해줘야 되는 거죠. 예를 들어 뭐 마케팅 쪽이면 마케팅 쪽에서 뭐 예를 들자면 마케팅의 원리를 잘 이해하고 있기 때문에 제가 고객들의 니즈에 민감하게 반응해서 회사가 큰 수익을 낼 수 있는 그런 기획을 함으로써 회사에 기여하고 싶습니다. 이런 식으로 구체적으로 이야기를 해줘야 되는 것이죠. 자, 여기 보시면은 먼저는 자신의 목표, 어떤 그 목표를 제시해 줘야 돼요. 장기적인 목표. 나는 이렇게 입사해서 이런 사람으로 이렇게 기여하겠습니다. 이렇게 먼저 얘기를 해줘야 되겠죠. 그리고 이를 이루기 위한 단계별 전략, 스트래티지죠. 어떤 스텝 바이 스텝으로 어떤 그 전략을 말해줘야 돼요. 그래서 뭐 첫째, 둘째, 셋째, 첫째, 둘째, 셋째 이런 식으로 아주 계획적으로 나는 이런 식으로 성장해 나가겠고 이렇게 기여하겠습니다. 우리 입사 지원서에 썼던 내용하고 거의 비슷하게 가는 거죠. 자, 이것도 사실은 필수적인 질문인데 이게 필수 암기가 필요해요. 이것도. 자, 우리 자주 나오는 질문 중에 성취한 경험, 당신의 성공한 경험을 얘기해봐라. 이거 꼭 나옵니다. 이거 자주 나와요. 그래서 아무 얘기나 막 하면 안 되고 직무와 관련된 이야기, job related 한 그런 이야기를 해줘야 됩니다. 다음 실패에 대한 failure에 대해서도 얘기해봐라. 이런 질문이 가끔 나옵니다. 실패는 뭐 이런 질문 자주 나오지 않아요. 그런데 빌 게이츠 알죠? 빌 게이츠. 빌 게이츠 마이크로소프트의 빌 게이츠는 이 질문을 꼭 한다고 합니다. 실패한 경험을 물어본대요. 마이크로소프트에서. 왜 물어보겠어요? 실패한 일을 왜 물어보냐고. 자, 띠짜 실패한 거 왜 물어볼까요? 실패는 왜 물어보는지, 네가 실패했는데 어떻게 극복할 수 있는지 그렇게 알고 싶어서. 네, 그렇죠. 그와 유사한 내용인데, 자, 실패를 해본 사람은 다시는 그와 같은 똑같은 실패를 할 가능성이 적죠. 그래서 실패를 해본 사람은 다시 실패할 가능성이 적기 때문에 뽑아요. 대신에 이렇게 물어본답니다. 빌 게이츠가. 거기에서 실패해서 어떤 교훈을 얻었습니까? 그걸 꼭 물어본답니다. 자, 그러니까 교훈이 중요한 거죠. 내가 거기서 배운 거. 자, 다음에 이거는 뭐 이런 질문 가끔씩 나와요. 당신의 인생에서 가장 중요한 important thing이 뭐냐 이거죠. 당신의 가치를 물어보는 거예요. 이 뿌띠랑 제일 중요한 거 뭐예요? 뿌띠랑 제일 중요하게 생각하는 인생의 가치는 뭡니까? 마이크로 풀어요. 인생의 가장 중요한 게 제 생각에는
음, 그, 제 인생에 그 사회의 어떤 어, 영향은 어떤 어, 의미를 줄 수 있는지 음, 그 보람한 것들은 음. 갖고 있는지 그거 생각. 아주 훌륭하네요. 네. 그러니까 사회에 영향력을 끼치는 것, 그리고 사회에 보람 있는 일을 그런 하는 것을 중요하게 생각한다는 거죠. 이제 그렇게 생각하는 이유가 뭐예요? 음, 왜 그렇게 하고 싶어요? 왜냐하면 그 생활에는 그 혼자 하는 것이 없기 때문에 그 다른 사람들과 서로 함께 성공하고 같이 음, 행복할 수 있게 하면 좀 좋은 인생이라고 생각. 아주 좋은 답입니다. 네. 그렇게 그걸 두 개를 연결해가지고 얘기해야 돼요. 왜냐하면 이것은 생각을 묻는 질문이잖아요. 생각을 묻는 질문에는 어떻게 답한다? 이유로 답을 한다. Why? 왜냐하면 이렇게 답을 해야 되겠죠? 예, 저는 이렇게 아마 답을 할 것 같아요. 예, 저는 영향력을 끼치는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 다른 사람들에게 좋은 영향을 끼치면서 함께 살아가는 것이 인생에 있어서 가장 행복한 삶을 사는 데 있어서 중요하기 때문입니다. 이렇게 답을 하면 되겠죠. 예. 자, 이때는 아무 답이나 막 얘기하는 게 아니고요. 그 기업의 핵심 가치를 살펴봐야 돼요. 그 기업체 홈페이지 가면 핵심 가치가 보통 3가지, 5가지 이 정도 나와요. 그러면 그 기업체랑 나의 생각이랑 뭔가 비슷한 게 있어야 되죠. 시밀러 해야 되잖아요. 뭔가 비슷한 게 있어야 돼요. 그래서 그 회사가 정직을 중요하게 생각한다. 그러면 나도 역시 정직한 것을 중요하게 생각한다라고 말을 해야지 이렇게 손뼉이 딱 마주쳐야지 소리가 나는 거잖아요. 그죠? 예. 그래서 회사랑 나랑 비슷한 걸 얘기해라. 비슷한 거. 그래야 손뼉이 소리가 납니다. 자, 네 번째, 당신이 이런 경험이 있는데, 그 경험이 당신이 희망하는 직무와 어떤 관련이 있다고 생각하세요? 이런 질문 많이 나옵니다. 즉, 뭐냐면, 그 자기소개서나 입사서류에 보시면 그의 경험이나 경력이 있을 거 아니에요. 어디에서 일을 해본 경험, 아르바이트 한 거, 다음에 무슨 프로젝트 한 거, 다음에 어떤 연구 개발한 거, 또 우리 부안 같으면 우리 석사 논문 썼죠? 예, 그 논문이 이 희망하는 직무와 어떤 관련이 있다고 생각하세요? 이런 질문이죠. 뭘 묻느냐? 이거 바로 직무 전문성을 물어보는 것인데 당신이 경험한 것, 당신이 연구한 것이 이 직무를 하는데 얼마나 도움을 줄 수 있느냐? 이걸 물어보는 거죠. 자, 결국 도움을 많이 줄 수 있는 사람을 뽑는 거 아니겠어요? 그러니까 이 질문은 자주 나옵니다. 자, 그래서 지금 여기 보시면 제가 여기 밑에 당구장 표시 땡땡땡 쳐놨잖아요. 이런 식으로 답을 하라는 걸 얘기하고 있는 거예요. 직무 수행에 도움이 될 만한 요소를 찾아서 매칭시켜라. 이런 식으로 답을 해야 된다는 거예요. 아시겠죠? 밑에 이런 가이드입니다. 이 가이드에 따라서 답을 하세요. 자, 학과에 대해서, 전공에 대해 소개해 주십시오. 이런 질문이 자주 나옵니다. 이거는 항상 나옵니다. 그 학과에서 뭘 배웠느냐 이런 내용이죠. 직무에 도움이 될 만한 어떤 지식을 습득했느냐 이런 내용이죠. 자, 그것은 꼭 준비하셔야 됩니다. 그 중에 이런 질문이 나올 수 있어요. 전공과 직무가 다른 경우, 예를 들어 내가 관광 마케팅을 전공했는데 다른 일반 사무직에 지원했다면 학과와 지망하는 분야가 다른데 왜 이렇게 지원하셨습니까? 라고 질문합니다. 예를 들어 띠자가 지금 관광 쪽이죠? 띠자.
관광 쪽에 관광 경영이죠? 호텔 경영학과예요. 호텔 경영. 네. 그치? 호텔 경영인데 왜 호텔에 지원하지 않고 왜 공장에 지원하셨어요? 라고 질문할 수 있다는 말이지. 그러면 할 말을 준비해야 되겠죠. 자, 그럴 때는 학과는 달라도 내가 비록 전공은 다르지만 직무를 잘 할 수 있다는 것을 어떤 사례나 어떤 내가 다른 걸 배운 적이 있다는 것을 증명을 해야 되겠죠. 제가 이런 것을 배운 적이 있습니다. 학과는 다르지만 제가 이런 것들을 배웠기 때문에 그런 일을 할 수 있습니다. 라고 얘기를 해야 되겠죠. 학교 생활 중에 가장 기억에 남는 것은 뭡니까? 이런 질문도 많이 나옵니다. 뭘 물어보는 질문이냐? 결국 학교 생활하면서 직무와 관련된 어떤 유사한 경험이 있느냐 이걸 물어보는 것이죠. 자, 결국은 직무입니다. 그래서 직무 수행과 관련이 있는 전공 실습, 그 다음에 리더십, 팀워크, 커뮤니케이션 이런 것들을 주제로 선택을 하면 되겠습니다. 자, 주제 선택 잘해야 됩니다. 이것도 자소서와 마찬가지로 면접도 결국은 주제를 잘 골라야 돼요. 자, 다음에 당신 주변 사람들이 당신을 어떤 사람이라고 하나요? 이건 뭐냐? 나의 인성을 물어보는 거예요. 인성. 직무, 그러니까 직무가 아니라 인성이에요. 인성. 자, 주변에 있는 당신의 친구, 당신의 가족, 아니면 연구실에 있는 교수님, 프로페서가 당신을 어떤 사람이라고 칭찬하던가 이걸 물어보는 거죠. 그러니까 제3자, 나가 아닌 다른 사람이 나를 어떻게 보느냐. 그래서 이건 뭘 물어보는 거냐. 직무에 도움이 되는 나의 인성, 그리고 대인관계가 얼마나 원만하냐, 또 나의 특성을 보고 싶은 거죠. 알아보고 싶은 거예요. 자, 예를 들어 아르바이트를 했는데 아르바이트 점장님이 나에 대해서 이렇게 평가하고 칭찬해 줬습니다. 성실하여서 하루도 지각하지 않고 성실한 사람이라고 나를 인정해 줬습니다. 라고 말한다면 그 사람은 성실한 사람이죠. 네. 자, 띠자, 우리 아르바이트 하셨죠? 띠자. 네. 아르바이트 할 때 점장님이 띠자한테 뭐라고 칭찬해 줬어요? 아르바이트 한데 점장님 저한테 그냥 일은 빨리 배우다 눈치 빠르다 그렇게 칭찬 말은 받았습니다. 맞아. 그런 내용이에요. 그런 내용으로 답을 하면 되는 거예요. 야, 일을 굉장히 빨리 배운다. 그죠? 예. 습득력이 뛰어나다 이거죠. 일을 빨리 적응한다. 이런 걸 얘기하고 있는 거예요. 자, 그것은 내가 선택하기 나름이에요. 어떤 말을 할 것인지는 본인이 선택해야 되는데, 사실을 얘기해 줘야 되겠죠. 예. 거짓말을 하면 안 되지만, 그 회사가 그 인사 담당자가 가장 듣고 싶은 말을 해줘야 돼요. 예를 들어 제조, 생산 쪽에 일하는 사람은 성실한 사람을 좋아합니다. 성실해야 돼. 하루도 지각하거나 결석하면 안 돼. 성실하게 일을 해야죠. 그죠? 그러므로 아르바이트 했을 때 나가 성실하게 일을 해서 칭찬받았습니다. 라고 얘기해 주는 게 중요하고요. 예를 들어 마케팅 쪽에 지원했어. 그럼 마케팅은 상상력 뛰어나고 기획력이 뛰어나야 되잖아요. 여기 생각이 뛰어나야 돼. 그러면 그런 것을 칭찬을 받았다고 얘기해 줘야 되죠. 제가 예를 들어 캡스톤 디자인에서 뭐 마케팅과 관련돼서 이런 프로젝트를 연구해서 조사해서 발표한 적이 있는데 교수님이 그 기획력이 뛰어나다고 칭찬해 주셨습니다. 이렇게 답을 해야 되겠죠. 아시겠죠? 자, 호텔 쪽이면 호텔은 서비스잖아요. 서비스니까 제가 이제 아르바이트를 할 때 그 손님들이 저에게 굉장히 친절한 사람이라고 저를 칭찬해 주셨습니다. 라고 말을 해야 되겠죠. 아시겠죠? 자, 다음에 나오는 문제들은 이런 거예요. 대부분이 뭐냐면 우리 회사에 와서 일이 어렵고 힘든데 오랫동안 일을 할 수 있겠습니까? 이런 질문들이에요. 대체로. 자, 이것은 왜 질문하느냐? 저 사람을 채용을 했는데
금방 퇴사할 사람인지 계속 일할 사람인지 알고 싶어서 이런 질문을 합니다. 자, 이런 질문 있죠. 집이 먼데 회사에 출근할 수 있겠어요? 어떻게 출근하시겠어요? 자, 보통 집이 멀면 회사까지 멀잖아요. 그러면 분명히 다니기가 힘드니까 금방 퇴사할 것 같아요. 그러니까 인사 담당자가 여러분들의 입사 서류의 주소지를 보고 회사하고 너무 멀다. 그러면 이 질문을 꼭 합니다. 그러면 어떻게 답해야 되느냐? 예, 저는 회사 근처에 집을 이사를 가겠습니다. 라고 답을 해야 되겠죠. 적극적으로. 예, 적극적으로. 아니면 제가 출퇴근 먼 곳으로 출퇴근한 적이 있었는데 한 번도 지각하지 않았습니다. 다닐 수 있습니다. 이렇게 얘기해야 되겠죠. 자, 다음에 본인이 원하지 않는 업무를 맡게 되었다. 자, 일을 시켰는데 엉뚱한 나는 분명히 마케팅을 하러 갔는데 다른 일을 시켜. 다른 뭐 자재 관리나 뭐 재고 관리나 다른 일을 자꾸 시켜. 그러면 나하고 안 맞으니까 그만둘 거 아니에요. 그런 사람한테 이런 질문을 합니다. 다른 일 시켜도 할 수 있겠습니까? 어떤 사람 이렇게 질문 받으면 저는 퇴사할 겁니다. 이렇게 얘기하면 곤란하겠죠. 그 사람이 가서 다른 일을 맡을 수도 있어요. 왜냐하면 회사는 사람이 부족하면 사람이 적어. 그러면 이 일을 다른 사람한테 시킬 수도 있는 거예요. 그러니까 하겠다라고 해야 돼요. 하겠다. 결국은 회사라는 것은 여러 가지 일을 다 해보는 게 도움이 돼요. 다양한 일을 해보는 것은 종합적으로 도움이 됩니다. 자, 우리 전도사님도 지금 온갖 일을 다 하고 계시잖아요. 이 일도 하고 저 일도 하고 온갖 일 다 하잖아요. 다 해보면 도움이 되죠. 온갖 걸 다 해보면 종합적으로 모든 일을 다 할 수 있는 능력이 생길 거예요. 그러니까 네. 도움이 됩니다. 결국은 내가 하려는 일이 회사에 도움이 되고 그렇다는 걸 얘기해야 되겠죠. 자, 다음에 야근이 많은데 어떻게 하시겠어요? 야근 많아도 갑자기 늦게까지 일을 많이 한다. 피곤하잖아요. 그래도 일을 하겠다고 해야 되겠죠. 예. 자, 이거는 상사, 갈등이에요. 갈등 상황에 이런 질문을 많이 합니다. 예를 들어 상사하고 어떤 뭐라 그러죠? 트러블이 발생했어. 아니면 동료하고 어떤 트러블이 발생했어. 그럴 때 당신은 어떻게 하시겠느냐? 아니면 거래처, 그러니까 옆에 있는 the other company, 다른 회사들하고 같이 일을 하다가 서로 갈등이 있었어. 당신은 어떻게 하시겠느냐? 이 얘기입니다. 자, 이건 뭘 물어보는 것이냐? 대인관계력, 대인관계 능력과 소통 능력을 물어보는 것이죠. 이것은 결국 답은 어떻게 해야 되느냐? 대화를 통해서 잘 풀어나가겠습니다. 이게 정답이죠. 상대방의 입장을 이해하고 또 나의 상황을 이야기함으로써 서로 갈등을 원만하게 해결하겠습니다. 이렇게 답을 해야 되는 거죠. 자, 근데 여기서 중요한 이 질문이 이게요. 상사가 부당한 지시를 자꾸 한다면 어떻게 하시겠습니까? 우리 외국인이라고 베트남 사람이라고 한국 사람들이 막 부당하게 막 어려운 일을 시킨다든지 아니면 계속 뭐 불법적인 뭔가를 시킨다든지 이러면 곤란하죠. 그죠? 차별을 하면 안 되잖아요. 그런데 여기 부당한이라는 말을 뜻을 잘 이해를 해야 돼요. 여기는 불법적인 지시를 포함하고 있는데 상사가 일리글한 불법적인 지시를 한다면 no를 해야 되겠죠. 저는 따르지 않겠습니다 라고 얘기를 해야 됩니다. 그런데 불법적이지 않는 뭔가 좀 이해는 안 되지만 좀 어렵다. 이런 질문을 이런 일을 자꾸 시킨다. 그러면 일단 yes 해야 되겠죠. 하겠다. 왜냐하면 나는 신입사원이잖아. 잘 몰라요. 그러니까 일단 해보겠습니다. 그러고 나서 일을 해보고 난 다음에 어려운 점이 있으면 상사에게 보고하겠습니다. 제가 해보니까 이런 점이 어렵습니다. 그래서 상사에게 보고를 하고 상사로부터 다시금 조정을 받겠습니다. 이렇게 답을 하는 게 좋습니다. 네, 질문? 네, 띠자? 근데 저희 외국인 있잖아요. 네. 그리고 직장 생활 해본 적이 없어서 네. 그 회사는
문법적인 시키는지 안 시키는지 면접하는데 어떻게 아세요? 어? 다시 한번 질문. 아까는 선생님은 저기 얘기한 거, 음, 외국인이라서 회사 음, 상사에서 때때로 몰래 불법으로 시킨지도 모르잖아요. 그래서 이거 불법인지 그가 불법 아닌지 어떻게 알 수 있냐고요. 아, 그거는 조금 상식적이죠. 상식적인데, 이게 뭐냐면은 그냥 쉽게 생각해 보세요. 뭔가 그 돈을 빼돌린다든지, 뭔가 누구라도 생각할 수 있는, 이거 불법적인 거 아니야? 라고 의심이 되잖아요. 그러면 좀 주변에 있는 이제 친구들이나 아니면 인터넷을 뒤져본다든지 찾아보세요. 찾아보면 알 수 있어요. 네. 그리고 상식적으로 생각해 보면 이게 내가 베트남 사람이든 한국 사람이든 불법적인 거는 딱 들어보면 알잖아요. 뭔가 속인다든지 장부를 조작한다든지 그렇죠? 돈을 빼돌린다든지 이런 거는 불법이에요. 그죠? 네. 자, 그래서 그거는 인터넷 뒤져보면 나옵니다. 자, 일단 기본적으로는 그 불법이 아닌 이상은 상사의 말을 따라야 됩니다. follow 해야 되는 거죠. yes 해야 되는 거죠. obey 해야 됩니다. 그래서 이것은 권위에 대한 복종, 상사에 대한 복종이 중요한 거기 때문에 일단은 따르겠다. 그렇지만 너무 어렵다면 상사하고 대화를 통해서 상사에게 이런 점이 굉장히 어렵기 때문에 제가 힘듭니다. 그래서 좀 다시 한번 조정해 주십시오. 라고 얘기를 하겠습니다. 라고 말을 해야 되는 거죠. 자, 이제 마지막으로 이런 몇 가지가 있는데 동료하고 마찰이 생기면 싸우게 되면 어떻게 되겠어요? 옆에 같이 일하고 있는 우리 친구들, 동료들하고 이야기를 할 때 싸우잖아요. 그러면 대화로 풀어야 되죠. 대화로. 대화로 푸는 게 좋다. 화합을 이루는 게 중요하다. 싸우면 퇴사합니다. 오랫동안 싸우게 되면 퇴사하게 돼 있어요. 그러니까 이거 주의해야 됩니다. 자, 거래처하고 갈등은 이거는 거래처가 특히 고객이에요. 고객하고 싸우면 안 되죠. 자, 우리 아르바이트 하면서 고객이 막 그 갑질을 하죠. 고객이 뭐죠? 이걸 진상 고객이라고 그러죠. 진상 고객. 막 와가지고 왜 이러냐라고 막 불평을 막 얘기하잖아요. 그러면 같이 화를 내면 돼요, 안 돼요? 안 되죠. 같이 화를 내면 안 되고 일단 고객의 이야기를 경청을 해야 돼. 들어야 돼. listening 한 다음에 공감을 해줘야 돼. 공감. understanding 해줘야 돼. 이렇게 해서 어렵다는 말씀이군요. 이런 점이 불편하다는 말씀이군요. 라고 경청을 하고 이야기만 잘 들어줘도 대부분의 갈등은 풀립니다. 그죠? 그러고 난 다음에 회사 입장을 얘기해 줘야 되겠죠. 고객님, 이런 부분은 오해를 하셨나 본데요. 저희는 이렇게 하고 있습니다. 그래서 고객님이 조금 이해를 해 주셨으면 합니다. 이렇게 설명을 해줘야 되죠. 설명을 해주라. 자, listening, 그 다음에 understanding, 그 다음에 explain 필요한 거예요. 주량은 어느 정도 됩니까? 이런 질문도 합니다. 가끔씩. 술을 얼마나 마셔요? 이런 질문하는데 왜 질문을 하느냐 이거지. 술을 마시는 태도가 중요한 거죠. 술을 마시고 안 마시고가 중요한 게 아니고 술을 왜 마시느냐 또 안 마시면 왜 안 마시느냐 이것이 중요한데 이건 팀워크잖아요. 술을 하고 회식을 하는 것은 팀이 팀워크를 이루기 위해서 하는 것이기 때문에 내가 비록 술을 마시지 않는다 하더라도 팀워크를 이루기 위해서 그 자리에 참여는 해야 됩니다. 그리고 이후에 동료를 챙긴다든지 술 취해가지고 이렇게 힘들어하는 동료들을 집으로까지 데려준다든지 뭔가 택시를 잡아준다든지 이런 친절한 행동 그리고 뒷날 이게 제일 중요한 거예요. 술 마시고 난 그 다음날 출근을 할 수 있느냐 없느냐 이게 중요한 거예요. 그래서 술을 마시고 난 다음에도 저는 그 다음날 잘 출근합니다. 이런 얘기를 해줘야 되는데 뭐 여러분들은 술을 잘 안 마실 거니까 뭐 이런 일이 없겠죠. 그래서 술을 안 마시는 사람들은 술 마신 동료들을 잘 배려해 준다. 이렇게 답을 하면 될 것 같아요. 자, 결국은 이 질문들은 갈등을 어떻게 극복할 수 있는 사람인지 결국 그 사람의 인성을 물어보는 것입니다.
자, 이거 외에도 여러 가지 많은 질문들이 있긴 있어요. 그 질문들은 어디에 가면 나오느냐 하면은, 잡이룸이라는 사이트가 있어요. 잡이룸. 이 잡이룸이라는 사이트가 나중에 제가 알려드릴게요. 잡이룸 사이트에 가시면 기출 질문들이 많이 나옵니다. 그 질문들을 보시고 특히 대기업, 중견기업, 큰 기업들은 그런 질문들에 답을 하는 미리 답을 이렇게 질문을 아신다면 답을 잘 할 수 있을 겁니다. 자, 이 정도로 마치고요.